பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சிவத்தின் சக்தி நாராயண சகோதரி. பரபிரம்மத்தின் சக்திதான் அம்பாள். ஒரு வஸ்துவின் சக்தி அந்த வஸ்துவோடு 2 கலந்த விஷயம். வஸ்து இல்லாமல் அந்த சக்தி இல்லை, சக்தி இல்லாவிட்டால் அந்த வஸ்துவும் இல்லை. ஆனபடியால் பிரம்மமே தான் சக்தி. பிரம்மத்தை ஈஸ்வரன் என்றால் அந்த ஈஸ்வரனோடு 2 கலந்திருக்கிறவள் அம்பாள். பூவும் வாசனையும் தனித்தனியாய் இருக்க முடியுமா? பால் வேறு அதன் வெளுப்பு வேறு என்று இருக்க முடியுமா? தேன் வேறு அதன் தித்திப்பு வேறு என்று இருக்க முடியுமா? இப்படியே ஈஸ்வரனில் பிரிவரத் தோய்ந்திருக்கிறாள் அம்பாள். பரமேஸ்வரனும் பராசக்தியும் பிரிக்க முடியாமல் ஒன்றாய் இருக்கிற ஆதி தம்பதி. சகல சிருஷ்டிக்கும் தந்தையும் தாயும் அவர்கள்தான். தாய் வேறு தந்தை வேறு என்று ஒரே அடியாக பிரித்து சொல்ல முடியாமல் அம்மையப்பனாக தாயுமானவராக இருக்கிற ஸ்வரூபம் அது. இரண்டும் இருரூபமாக இல்லாமல் ஒன்றாக கலந்த சிவசக்திகளே அர்த்தநாரீஸ்வர திருக்கோலம். நமக்கு அம்மா அப்பா என்று 2 ரூபங்கள் அனுகிரகத்துக்கு வேண்டி இருக்கின்றன. நம்மை கண்டித்து உபதேசித்து ஞானத்தை கொடுக்கிற தகப்பனார் வேண்டும். நம்மிடம் எப்போதும் அன்பு கொண்டு ரட்சிக்கிற தாயாரும் வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் வேறு வேறாக பிரிந்திருந்தாலோ தத்துவ ரீதியில் சரியாக இல்லை. இதனால்தான் ஈஸ்வரனும் அம்பாளும் ஒரே சரீரத்தில் ஒரு பாதி அவர் மறுபாதி இவள் என்று அர்த்தநாரீஸ்வரராக ஆவிர்பவித்திருக்கிறார்கள். சம்பு என்கிற சத்தியம் அருவமானது. அதன் உருவமே நீதான். சரீரம் துவம் சம்போகோ என்று நம் ஆச்சாரியாள் அம்பாளை பார்த்து சொல்கிறார். அரூபம் ரூபமானதே அவளது சக்தியால் தான். ஆனாலும் சுத்த ஞானமயமாக இருக்கப்பட்ட அரூபமான பிரம்மம், அதன் அனுகிரக ரூபமான அம்பாள், இரண்டையும் தந்தையாகவும் தாயாகவும் பார்க்க வேண்டும் போல் நமக்கு ஆசையாக இருக்கிறது. இதற்காகத்தான் பரமேஸ்வரனுக்கும் ஒரு சகல ரூபம் இருக்கிறது. அப்புறம் தாயார் தகப்பனார் என்று முழுவதும் பிரிந்து விடாமல் ஒரு பொது ரூபமும் நமக்கு வேண்டியிருக்கிறது. இதற்காகவே இருவரும் சேர்ந்து வலப்பாதி பரமேஸ்வரனாகவும் இடப்பாதி அம்பாளாகவும் அர்த்தநாரீஸ்வர ரூபம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்கிற 2ஆக ஒரே எலக்ட்ரிசிட்டி இருப்பது போல் ஒரே பரமசத்தியம் அர்த்தநாரீஸ்வர ரூபம் கொண்டிருக்கிறது. அர்த்தநாரீஸ்வர கோலத்தை பார்க்கிற போது பிறப்புக்கு காரணமான காமனை தகனம் செய்த நெற்றிக்கண்ணில் பாதி சம்பந்தம் அம்பாளுக்கு இருக்கிறது. இறப்புக்கு காரணமான காலனை உதைத்து சம்ஹாரம் பண்ணின இடது காலோ முழுக்கவும் அவளுடையதாக இருக்கிறது. இதிலிருந்து ஜனன மரண சுழலிலிருந்து ஜீவனை விடுவிக்கிறவள் அவள்தான் என்று தெரிகிறது. சிவமும் சக்தியும் பிரிக்க முடியாதவை என்பதை அறிந்து சுவாமி அம்பாள் இருவரிடத்திலும் ஒரே போன்ற பக்தி வைக்க வேண்டும். ஒருத்தரை ஒதுக்கி மற்றவரிடம் மட்டும் பக்தி வைத்தால் போதாது என்பார்கள். 2 பேரிடமும் சேர்ந்து அன்பு வைக்கிற போதுதான் அவளுக்கு ஆதாரமாக இருக்கப்பட்ட அவளுடைய பதி, அவரை விட்டு நீங்க முடியாத அவளுடைய சக்தி என்கிற ஞானம் நீங்காமல் இருக்கும்.
இருவரில் ஒருத்தரை ஒதுக்கிவிட்டால் இந்த சதிபதி உறவு மறந்து போய் பக்தி விபரீதமாகிறது. சூர்பனகையை சீதையை துவேஷித்து ராமரிடம் மட்டும் வைத்த அன்பும், ராவணன் ராமரை துவேஷித்து சீதாதேவியிடம் மட்டும் வைத்த அன்பும் விபரீதமாகி காமமாக ஆயின என்று உங்களுக்கு தெரியும். பலனும் விபரீதமாகவே ஆயிற்று. இப்படி விபரீத பலன்கள் இல்லாமல் பூரண அனுகிரகம் வேண்டுமானால் அம்பாளும் ஈஸ்வரனும் அர்த்தநாரீஸ்வரராக இருப்பதை எந்நாளும் மறக்காமல் பக்தி செலுத்த வேண்டும். அவர் மாதொரு பாகன், அவள் பாகம் பிரியாள் என்பதை நினைவு கொண்டு இருவரிடமும் அன்பு வைக்க வேண்டும். அர்த்தநாரீஸ்வர ரூபத்தில் எந்த இடது பக்கம் அம்பாளுடையதாக இருக்கிறதோ அதுவே சங்கரநாராயண மூர்த்தத்தில் மகாவிஷ்ணுவுடையதாக இருக்கிறது. இதிலிருந்து அம்பாளேதான் மகாவிஷ்ணு என்று ஆகிறது. திருவையாற்றில் உள்ள ஈஸ்வரனை பற்றி துதிக்கிற போது அவருக்கு ஹரியை தவிர வேறு பத்தினி இல்லை என்று அப்பர் சுவாமிகள் சொல்கிறார். அரியலால் தேவி இல்லை ஐயன் ஐயாரனார்க்கே. அம்பாளும் மகாவிஷ்ணுவும் ஒன்றேதான் என்கிற தத்துவத்தையே புராண ரீதியில் சொல்கிற போது அவளை நாராயண சகோதரி என்கிறோம். அர்த்தநாரீஸ்வரராகட்டும் சங்கரநாராயணராகட்டும் இரண்டிலும் வலது பக்கம் பரபிரம்மஸ்வரூபமான பரமேஸ்வரனே இருக்கிறார். வலது என்பதை எலக்ட்ரிசிட்டியில் பாசிட்டிவ் என்று வைத்துக் கொண்டால் இடது பக்கம் நெகட்டிவ் ஆகிறது. பாசிட்டிவ் சக்தி ஒரு மையக்கருவாக நியூக்ளியஸ் இருக்க, நெகட்டிவ் சக்தி அதை சுற்றி அதிவேகமாக சுழன்று கொண்டிருப்பதாக அணு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள். உலகம் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக, ஆனால் காரியமே இல்லாமல் இருக்கிற நிர்குணமான பிரம்மத்தை மையமாக ஆதாரமாக கொண்டு உலகத்தை எல்லாம் சிருஷ்டித்து நடத்தி காரியத்தை செய்து வருகிற சகுணமான சக்தி இயங்குவது பாசிட்டிவை சுற்றி நெகட்டிவ் சுழல்கிறது தான். இதுவே ஆராதனைக்காக ஒரு மூர்த்தியாக வருகிற போது மத்திய நியூக்ளியஸ் சுற்றி வருகிற சக்தி என்று இல்லாமல் வலது பக்கம் இடது பக்கம் என்று இரண்டு கூறுகளாக திவ்யா ஆகாரம் வடிவம் எடுத்துக்கொள்கிறது. இதில் வலது பாசிட்டிவ் செயலில்லாத ஆதார பிரம்மம், இடது நெகட்டிவ் சகல காரியங்களுக்கும் மூலமான பிரம்மத்தின் சக்தி. இடது கூறு அர்த்தநாரீஸ்வர ஸ்வரூபத்தில் ஸ்திரீ ரூபமாகி அம்பாளாகி இருக்கிறது. சங்கரநாராயண வடிவத்தில் புருஷ ஆகாரம் கொண்டு ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாக இருக்கிறது. திருமங்கை ஆழ்வார் பெருமாளை பற்றி பாடுகிற போது பிறைதங்கு சடையானை வலத்தே வைத்து என்கிறார். பெருமாள் தமக்கு வலப்பாதியில் ஈஸ்வரனை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் ஈஸ்வரனின் இடப்பாகத்தில் பெருமாள் இருக்கிறார் என்றுதான் அர்த்தம். காரியமில்லாமல் கேவல ஞானமயமாக இருக்கிற பிரம்மத்தை பரமேஸ்வரன் என்றால் சகல ஜகத் காரணமாக மாயா தத்துவத்தையும் இதிலிருந்து விடுவிக்கிற காருண்யத்தையும் அம்பாள் என்றோ மகாவிஷ்ணு என்றோ சொல்கிறோம். பரமேஸ்வரனுடைய சக்தி அவள், சாக்ஷாத் நாராயணனே அவள். இதை பௌராணிகமாக சொல்கிற போது அவளை ஈஸ்வரனுக்கு பத்னி என்றும் மகாவிஷ்ணுவுக்கு தங்கை என்றும் பார்க்கிறோம். அம்பாளை சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபிணி என்று சொல்லி முடிக்கிற லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் இன்னோரிடத்தில் பத்மநாப சகோதரி என்று கூறியிருக்கிறது. அம்பாளை தவிர வேறெந்த தேவதா பேதத்தையும் பாடாத ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரிகள் தம் கீர்த்தனங்களில் எல்லாம் அவளை சியாமகிருஷ்ண சகோதரி என்றே அழைத்து இதையே தம் முத்திரையாக வைத்திருக்கிறார். கிருஷ்ணாஷ்டமியின் போதே யசோதைக்கு பெண்ணாக பிறந்த விஷ்ணு மாயை அவள்தான். ஸ்ரீராம நவமியின் போதோ அவள் ஞானாம்பிகையாக அவதரித்த வசந்த நவராத்திரி நிகழ்கிறது. விஷ்ணு அவதரித்த போதே இவளும் அவதரித்தாள் என்றால் இரண்டும் ஒன்று அல்லது உடன்பிறப்புகள்தானே. ஆண்டாள் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவை கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக சொப்பனம் கண்டு அதை பாசுரமாக பாடியிருக்கிறாள். அதிலே வைதிக பிராமண சம்பிரதாயப்படி தனக்கு நாத்தனார் கூரைப்புடவை கட்டி மாலை போட்டு முகூர்த்த பந்தலுக்கு அழைத்து வந்ததாக சொல்கிற போது கிருஷ்ணனின் சகோதரியான அம்பாளே
இப்படி நாத்தனார் ஸ்தானம் வகித்ததாக ஆண்டாள் பாடியிருக்கிறாள். மந்திர கோடி உடுத்தி மணமாலை அந்தரி சூட்ட கனாக் கண்டேன் தோழி நான். அந்தரி என்றால் அம்பாள். இப்படி அம்பாளை ஒரு பக்கம் ஈஸ்வரனோடு அபேதமாகவும், இன்னொரு பக்கம் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவோடு அபேதமாகவும், ஒருத்தருக்கு பத்னி இன்னொருத்தருக்கு சகோதரி என்று பாவித்து பழகிவிட்டால் அப்புறம் ஈஸ்வரனுக்கும் பெருமாளுக்கும் இடையே உசத்தி தாழ்த்தி சொல்லவே மாட்டோம். சைவ வைஷ்ணவம் பிணக்கு அருந்தே போகும். காரியமில்லாத நிலையில் இருக்கிற ஒரே வஸ்து காரியமாகிற போது பல ரூபங்கள் ஆகிறது. இந்த ரூபங்களிடையே ஒன்றுக்கொன்று உசத்தி தாழ்த்தி இல்லை. அதே மாதிரி இந்த ரூபங்களுக்கும் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக இருக்கப்பட்ட ஒரே சத்தியத்துக்கும் இடையிலும் வேறுபாடே இல்லை. இந்த ஞானம் நமக்கு வந்துவிட்டால் நம் மதத்தில் சண்டை, சச்சரவு, அபிப்பிராய பேதம், பிணக்கே இல்லாமல் ஆகும். ஈஸ்வர பத்னியாகவும் பத்மநாப சகோதரியாகவும் இருக்கிற அம்பாள்தான் இந்த சரச பாவனையை நமக்கு அனுகிரகிக்க வேணும். இந்த சமரச பாவனையை நமக்கு அனுகிரகிக்க வேணும். அம்பிகையின் ரூபங்கள் பல தினசாக கோயில்களில் இருக்கின்றன. அதிலே ஒன்று சிவாலயங்களில் கோஷ்ட தேவதையாக இருக்கிற துர்கை. சிவன் கோயில்களில் கர்ப்ப கிரகத்தை சுற்றி விநாயகர், தட்சிணாமூர்த்தி, மகாவிஷ்ணு அல்லது லிங்கோத்பவர், பிரம்மா, துர்கை ஆகிய மூர்த்திகள் இருக்கின்றன. இவர்களில் தட்சிணாமூர்த்திக்கு பத்னி கிடையாது. இது அம்பாளின் சம்பந்தமில்லாமல் ஸ்வச்சமாக தான் மட்டுமே சுவாமி இருக்கிற கோலம். இப்படியே துர்கைக்கும் பதிஸ்தானத்தில் எவரையும் சொல்லத் தெரியவில்லை. தனி அம்பாளாக அவள் இருக்கிறாள். தட்சிணாமூர்த்தியின் கைகளில் ஜபமாலையும் சுவடியும் இருக்கும். இவர் வெள்ளை வெளையேர் என்று இருப்பார். இதே மாதிரி ஒரே வெளுப்பாக ஜபமாலையும் சுவடியும் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஸ்திரீ தேவதை சரஸ்வதி. சகோதரர்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கிறார்கள். அதனால் சரஸ்வதி சிவனின் சகோதரி. இருவரும் ஞானமூர்த்திகள். பிரம்மா தாமரைப்பூவில் அமர்ந்திருக்கிறார். அவரது வர்ணம் உருக்கிவிட்ட தங்கத்தின் நிறம். இதே மாதிரி ஸ்வர்ணவர்ணத்தோடு தாமரைப்பூவில் அமர்ந்திருக்கிறாள் மகாலட்சுமி. பிரம்மா பிரஜைகளை சிருஷ்டித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் என்றால் லக்ஷ்மியோ ஐஸ்வர்யத்தை பெருக்கிக் கொண்டே இருக்கிறாள். இவர்கள் இருவரும் உடன் பிறந்தவர்கள். இப்போது புருஷ சம்பந்தமில்லாமல் தனியாக இருக்கிற அம்பாளான துர்கை அம்மன் எப்படி இருக்கிறாள்? நீலமேக சாமளமாக இருக்கிறாள். கையிலே சங்கும் சக்கரமும் வைத்திருக்கிறாள். மகிஷாசுரன் போன்ற பல ராட்சதர்களை சம்ஹரித்திருப்பவள் இவள்தான். இதையெல்லாம் பார்த்தால் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவே இவளுடைய சகோதரர் என்று சொல்லாமலேயே புரியும். இதே வர்ணம், இதே மாதிரி சங்கு சக்கரம், அசுரர்களை சம்ஹரிப்பதற்காக என்றே திரும்ப திரும்ப அவதாரங்கள் எல்லாம் மகாவிஷ்ணுவிடமே காணப்படுகின்றன. பரம கருணையினால் இருவரும் இப்படி துஷ்ட நிகிரகம் செய்கிறார்கள். இந்த மாய பிரபஞ்சத்தை லீலா வினோதமாக நடத்துவது இந்த இருவரும் தான். மாயோன் மாயோன் என்றே அவரை சொல்வார்கள். இது சங்க காலத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெயர். மாயாவி, மாய நாடக சூத்திரதாரி என்று புராணங்கள் சொல்லும். அவளையோ மகாமாயை என்றே சொல்கிறோம். மற்ற சகோதர ஜோடிகளை விட இந்த இரண்டு பேரும் ரொம்பவும் நெருக்கமாக இருக்கிறார்கள். ஒன்று என்றே சொல்லிவிடலாம் போல். மேலே நான் சொன்ன துர்கைக்கு விஷ்ணு துர்கை என்றே பெயர் இருக்கிறது. லோகத்திலும் அம்பாள் விஷ்ணுவின் சகோதரி என்பது சகலருக்கும் தெரிந்திருக்கிற அளவுக்கு சரஸ்வதி சிவ சகோதரி என்பதோ லக்ஷ்மி பிரம்மாவின் சகோதரி என்பதோ பிரச்சாரமாயிருக்கவில்லை. மாயம் செய்வதை முக்கியமாக பெண்பாலாகவே கருதுவது மரபு. மகாவிஷ்ணுவிடத்தில் இந்த அம்சம் தூக்கலாக இருக்கிறது. அதனால்தான் அவர் அமிர்தத்தை பங்கீடு பண்ணின போது மோகினியாக அவதாரம் பண்ணினார். இவர் அம்பாளின் இன்னொரு ரூபம் என்பதற்கு ரொம்பவும் பொருத்தமாக மோகினியை பரமேஸ்வரனே கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். விஷ்ணு கஷேத்திரங்களில் ஜெகத் பிரசித்தமாக இருக்கிறது திருப்பதி. வெங்கடரமண சுவாமியை பார்த்தாலும் ரொம்ப அம்பாள் சம்பந்தமாக இருக்கும். அங்கே பெருமாளுக்கு புடவைதான் உடுத்துகிறார்கள்.
சுக்கிரவாரத்தில் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார்கள். மற்ற பெருமாள் கோயில்களில் கருடன் இருக்கிறது பல இடங்களில். இங்கு மட்டும் சிம்மங்கள் இருக்கின்றன. சிம்மம் அம்பிகையின் வாகனம். அம்பாளும் மகாவிஷ்ணுவும் பரமேஸ்வரனும் 3 ரத்தினங்கள். ரத்னத்ரய பரீட்சா என்றே ஸ்ரீ அப்பைய தீட்சிதர் ஒரு கிரந்தம் செய்திருக்கிறார். இந்த 3ம் ஒரே பரமசத்தியத்தின் 3 ரூப பேதங்கள் தான். அம்பாள் மற்ற 2 பேரோடும் பிரிக்க முடியாமல் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறாள். ஒருத்தருக்கு பத்னியாகவும் இன்னொருத்தருக்கு சகோதரியாகவும் இருக்கிறாள். இந்த 3 மூர்த்திகளிடமும் உயர்வு தாழ்வு கற்பிக்காத பக்தி வேண்டும். எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிற சத்தியம், ட்ரூத், சிவம் என்றும் அதுவே பலவாக தெரிகிறதற்கு காரணமான சக்தி, எனர்ஜி, அம்பாள் அல்லது விஷ்ணு என்றும் புரிந்து கொண்டு பக்தி செலுத்த வேண்டும். அம்பாளுக்கும் மகாவிஷ்ணுவுக்கும் பேதமில்லை என்பதை தத்துவ ரீதியில் சொன்னேன். இப்போது உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு கதை சொல்கிறேன். ராமாயணம் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்த கதைதான். ஆனால் அந்த தெரிந்த கதையையே உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி சொல்கிறேன். வால்மீகி, கம்பர், துளசிதாசர் எழுதியவை தவிர ஆனந்த ராமாயணம், அற்புத ராமாயணம், துர்வாச ராமாயணம் என்றெல்லாம் பல இருக்கின்றன. அதில் ஏதோ ஒன்றில் இந்த விஷயம் இருக்கிறது. அம்பாள்தான் ஸ்ரீராமனாக அவதரித்தாள் என்பது கதை. ஈஸ்வரனே சீதையாக உடன் வந்தார். ஸ்ரீராமன் நல்ல பச்சை நிறம், மரகத மணிவர்ணன் என்பார்கள். அம்பிகையை மாதா மரகத ஷியாமா என்கிறார் காளிதாசர். முத்துசுவாமி தீட்சிதரும் மரகத சாயே என்று மீனாட்சியை பற்றி பாடுகிறார். சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரத்தை தாண்டி மூல காரணமாக இருக்கிற போது பராசக்தி செக்கச்செவேல் என்று இருந்த போதிலும் மும்மூர்த்திகளில் ஒருத்தருக்கு பத்னியாகி பார்வதியாக இருக்கிற போது பச்சையாகத்தான் இருக்கிறாள். இவள்தான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியாக வந்தாள். பரமேஸ்வரன் சீதாதேவியானார். பழைய காலத்தில் சின்ன வயசிலேயே குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் செய்வார்கள். அப்போது ஹோமம் முதலிய கர்மங்களால் குழந்தைகளுக்கு அலுப்பு தட்டிவிடப் போகிறதே என்று குஷிப்படுத்துவதற்காக விளையாடல், ஊஞ்சல், நலங்கு, ஊர்வலம் என்றெல்லாம் வைத்திருந்தார்கள். ஊர்வலத்தின் போது கல்யாண பெண்ணுக்கு பிள்ளை வேஷமும் மாப்பிள்ளைக்கு பெண் வேஷமும் போடுவார்கள். இந்த மாதிரி லோகத்தில் ராட்சச பயத்தை போக்கி விளையாட்டாக ஊர்வலம் வருவதற்கு அம்பாள் ராமனாகவும் ஈஸ்வரன் சீதையாகவும் வேஷம் போட்டுக் கொண்டார்கள். இது ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. ஸ்ரீராமனும் சீதையும் கூட இதை மறந்தே போனது போல் இருந்தார்கள். ஆனால் ரொம்பவும் உணர்ச்சி வேகம் ஏற்பட்டால் மனசின் அடியிலே எங்கோ மறைந்திருப்பது கூட வெளியிலே வெடித்து விடுகிறதல்லவா? இப்படி ஒரு கட்டம் ராமாயணத்தில் வருகிறது. ஸ்ரீராமன் சீதையை விட்டுவிட்டு காட்டுக்கு போவது என்று தீர்மானம் பண்ணி விடுகிறார். அப்போது தேவிக்கு உணர்ச்சி பீறிக்கொண்டு வந்து விடுகிறது. காட்டிலே துஷ்டர் பயம், மிருக பயம் இருக்கிறது என்பதால் பெண்டாட்டியை அழைத்து போக மறுக்கிறாரே, இவரும் ஒரு ஆண் பிள்ளையா என்று சுவாதீனத்தில் அவளுக்கு மகா கோபம் வர அந்த வேகத்தில் ஓர் உண்மையை சொல்லிவிடுகிறாள். உம்மை மாப்பிள்ளையாக வரித்த என் பிதா ஜனகர் நீர் புருஷ வேஷத்தில் வந்திருக்கிற ஒரு ஸ்திரீயம் புருஷ விக்கிரகம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் போனாரே என்று ராமரை பார்த்து சண்டை போடுகிறாள் சீதாதேவி. இது சாக்ஷாத் வால்மீகி ராமாயண வசனம். ஸ்ரீராமனுக்கு அவர் அம்பாள்தான் என்பதை இப்படி சூக்ஷ்மமாக ஞாபகப்படுத்திவிட்டாள் சீதை. உடனே அவருக்கு அவதார காரியம் நினைவு வந்தது. ராட்சச சம்ஹாரம் செய்ய வேண்டும் என்ற நினைப்பு வந்ததும் அதற்கு அனுகூலமாகவே விளையாட்டு நடப்பதற்காக சீதையை அழைத்துக் கொண்டு காட்டுக்கு போனார். இவரால் சம்ஹரிக்கப்பட வேண்டிய ராவணனோ பெரிய சிவபக்தன். ஆதியில் அவனுக்கு சிவனையே கைலாசத்திலிருந்து லங்கைக்கு இழுத்து கொண்டு வந்து அசோகவனத்தில் வைத்து பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசை. அதற்காகத்தான் கைலாசத்தை பெயர்த்து பார்த்தான்.
அப்போது அம்பிகை பயந்து ஈஸ்வரனை கட்டிக்கொள்ள அவர் விரல் நுனியால் மலையை அழுத்திவிட்டார். தப்பினோம் பிழைத்தோம் என்று ராவணன் லங்கைக்கு ஓடி வந்தான். மகா சிவபக்தனாகையால் அவனுக்கு தன்னுடைய ஈஸ்வரன் தான் சீதையாக வந்திருக்கிறார் என்று தெரிந்து விட்டதாம். முன்பு அம்பாளால் தான் தன் காரியம் கெட்டுப்போச்சு என்கிற கோபத்தில் இப்போது அவள் தலையீடு இருக்கக்கூடாது என்றே ராமரை அப்புறப்படுத்திவிட்டு சீதையை தூக்கி வந்து அசோகவனத்தில் வைத்தானாம். ஆனாலும் ராட்சச அறிவானதாலும் அம்மையப்பனான ஜோடியில் ஒன்றை விட்டு ஒன்றை மட்டும் பிடித்து கொண்டதாலும் ராவணனுடைய அன்பு விகாரப்பட்டு காமமாயிற்று. இருந்தாலும் சிவபக்தியினால் இவனுக்கு அவதார ரகசியம் அவ்வப்போது துளி தெரிந்தது. ஆஞ்சநேயரை பார்த்தவுடனே ராவணன் இவர் யார், நந்தியம் பெருமானா என்று நினைக்கிறான். கிமேஷ பகவான் நந்தி என்பது வால்மீகி ராமாயண வசனம். சீதாராமர்களின் பரமதாசனாக இருக்கப்பட்ட ஹனுமாரை பார்த்ததும் கைலாசத்தில் சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் தாசனாக இருக்கிற நந்திதான் அவர் என்பது புரிந்தது போல ராவணன் பேசுகிறான். அம்பாளே நாராயணன் என்பதற்காக இந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறேன். இரண்டும் ஒன்றாக இருக்கட்டும். ஆனால் நாராயணன் என்கிற புருஷ ரூபம், அம்பாளின் ஸ்ரீ ரூபம் இரண்டும் நன்றாக இருக்கின்றனவே, இரண்டையும் வைத்துக் கொள்ளலாமே என்று தோன்றுகிறது. அப்போது அவர்களை சகோதரர்களாக வைத்துக் கொள்ளலாம். அம்பாளை நாராயண சகோதரி என்று சொல்வதற்கு புராணக் கதைகள் எல்லாம் பக்கபலமாக இருக்கின்றன. ஆசைகள் அத்தனை அனர்த்தத்துக்கும் காரணம். ஆசைதான் காமம் என்பது. ஆசைப்பட்டது கிடைக்காவிட்டால் குரோதம், சோகம் எல்லாம் உண்டாகின்றன. காமத்தில் பிறப்பு உண்டாகிறது. குரோதத்தால் நம்மை நாமே கொன்று கொள்கிறோம். எனவே ஜனன மரணத்திலிருந்து விடுபட வேண்டுமானால் நம்மை காமமும் குரோதமும் அண்டவிடக்கூடாது. மழை ஜலம் உள்ளே புகவொட்டாமல் நல்ல டஃபேட்டோ குடை துணி காப்பாற்றுகிறது. அதை வாட்டர் ப்ரூஃப் என்கிறோம். இதே மாதிரி நமக்கு காம ப்ரூஃபாக, குரோத ப்ரூஃபாக, சோக ப்ரூஃபாக ஒரு கவசம் இருக்கிறதா என்றால் இருக்கிறது. அம்பாளின் கிருபைதான் அந்த கவசம். நமக்கு ரொம்ப படம் இருக்கலாம், செல்வாக்கு இருக்கலாம், பவிஷு கியாதி இருக்கலாம், அழகு ஆரோக்கியங்கள் இருக்கலாம். இவையெல்லாம் அம்பாள் அனுகிரகத்தால் கிடைத்ததாக நாம் சொல்லிக் கொள்ளலாம். ஓரளவுக்கு அப்படி சொல்வது வாஸ்தவமும் தான். ஆனாலும் ஆசையும் வெறுப்பும் பயமும் துக்கமும் மனசில் இருக்கிற வரையில் இதுகளெல்லாம் கிடைத்துத்தான் என்ன? ஆனபடியால் உண்மையில் அம்பாள் அனுகிரகம் இருப்பதற்கு அடையாளம் நம்மை ஆசையும் துவேஷமும் பயமும் அழுகையும் தொடாமல் இருப்பதுதான். துவேஷம், பயம், அழுகை இவைகளுக்கும் மூல காரணம் நான் நான் என்று ஒன்றிடம் ஆசைதான், காமம்தான். எனவே காமம் ஒன்று தொலைந்தால் போதும், அத்தனை அனர்த்த பட்டாளமும் தொலைந்து போனதாக ஆகிறது. அதன் பின் இந்த உலகத்தில், இந்த சரீரத்தில் நாம் இருக்கிற போதே மோட்ச ஆனந்தம்தான். காமேஸ்வரி என்றும் காமாட்சி என்றும் பெயர் படைத்த பராசக்தியை மனமுருகி பிரார்த்தித்தால் அவள் நம் காமத்தை அடியோடு துவம்சம் செய்து விடுகிறாள். காமேஸ்வரிதான் பஸ்மமாகிவிட்ட காமனை மறுபடி உண்டாக்கினவள். அதன் பின் காமதகனம் செய்த பரமேஸ்வரனுக்கு காமம் பொங்குகிற மாதிரி தன் கண்களில் பிரேமை பொங்க பார்த்தவள்தான் காமாட்சி. இவளுடைய அனுகிரகத்தால் நமக்கு காம ஜெயம் ஏற்படும் என்றால் ஒன்றுக்கொன்று முரணாக தோன்றுகிறது. ஆனால் முரணில்லை. பரபிரம்மம் லோக பிரஜையே இல்லாமல் இருந்துவிட்டால் மாயாலோகத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிற நாம் எப்படி விடுபடுவது? நம்மை விடுவிக்கவே அதற்கு காருண்யம் உண்டாகிறது. இந்த கருணையைத்தான் பரமேஸ்வரனுக்கு உண்டான காமம் என்று சொல்கிறோம். இந்த கருணை உணர்வு அவருக்கு பிறப்பதற்கு காரணமாயிருந்த சக்தியையே காமாட்சி என்கிறோம். சமஸ்த ஜீவராசிகளும் க்ஷேமமாக இருக்க வேண்டும் என்ற காமம் தவிர
வேறு ஓர் ஆசையும் இல்லாத பரம அன்பு லீலை அது. காமனை எரித்த பரமேஸ்வரனின் பாதியாக அவள் இருப்பதால் நெற்றிக் கண்ணில் பேர்பாதி அவளுடையது. அவள் ஜீவ பிரபஞ்சத்தின் காமத்தை பஸ்மமாக்குகிறாள். சிவனுக்கு காமமூட்டிய நீயே பக்தர்களின் காமத்தை நாசம் செய்கிறாய் என்று மூகர் அடிக்கடி சொல்வார். காமதகனம் செய்த சிவத்தின் சக்தி என்பதால் காமத்தை அவள் எரிக்கிறாள். நாராயண சகோதரியாகவும் இருக்கிறவள் அவள். நாராயணனோ சாக்ஷாத் மன்மதனின் பிதாவாக இருக்கிறார். பல பேருக்கு பிரம்மா மகாவிஷ்ணுவின் பிள்ளை என்பது மட்டுமே தெரியும். ஆனால் மன்மதனும் அவர் பிள்ளைதான். மோகினியாக வந்தபோது அவர் பரமேஸ்வரனிடமே ஐயப்ப சாஸ்தாவை ஒரு புத்திரனாக பெற்றார். சிவசக்தி சேர்ந்து பிறந்த சுப்பிரமணியர் போன்றவர் சிவவிஷ்ணு சேர்ந்து ஜனித்த ஐயப்பன். எனவே பரம ஞானமூர்த்தியாக இருக்கிறார். ஆனால் பிரம்மாவோ ஜன்மாவுக்கு காரணமாய் இருக்கிறார். ஒரு ஜந்து ஜனிக்க காரணமாக இருக்கிற காமத்தை தூண்டுகிறவனே மகாவிஷ்ணுவின் இன்னொரு பிள்ளையான மன்மதன். சகல ஜீவராசிகளையும் காமத்தில் தள்ளி ஆட்டி படைக்கிற வல்லமை அவனுக்கு இருக்கிறது. எரிந்த காமனை மறுபடியும் உயிர்ப்பித்த காமாட்சி காமத்தை போக்குகிறாள் என்றேன். இதே மாதிரி காமனை படைத்தவர் மகாவிஷ்ணு என்றால் நம் காமங்கள் போக அவர் அனுகிரகிப்பாரா? நிச்சயம் அனுகிரகிப்பார். ஸ்ரீராமன் யார்? மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரம். ராமன் என்று சொன்னால் அங்கே காமன் வரமாட்டான் என்கிறோம். ராம 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 என்று சொல்லிச் சொல்லியே காமாதி அறுபகைகளை ஒழித்த மகான்கள் பலருண்டு. அவரும் காமனும் அப்பா பிள்ளையாயிற்றே, ஏன் இப்படி என்று கேட்கலாம். அப்பாவிடம் பிள்ளைக்குள்ள அபரிமித மரியாதையாலேயே அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு வரமாட்டான். அங்கே தன் வாளை சுருட்டி கொண்டு விடுவான். துளசிதாசர் இப்படித்தான் வேடிக்கையாக பெரிய தத்துவத்தை சொல்கிறார். சிவபெருமானிடம் பயத்தினால் அவரது அடியார்களை காமன் நெருங்க மாட்டான். மகாவிஷ்ணுவிடம் மரியாதையாலேயே அவரது பக்தர்களிடம் தன் கைவரிசையை காட்ட மாட்டான். நரநாராயணர்கள் என்பதாக மகாவிஷ்ணு இரட்டை அவதாரம் செய்தார். இவர்கள் பத்ரிகாசிரமத்தில் தபஸ் செய்த போது தபஸை கலைக்க தேவலோக அப்சரர்கள் வந்தார்கள். அப்போது நரனுக்கு மகா கோபம் வந்தது. பகவானின் அம்சமாயினும் நரன் என்ற பெயருக்கேற்றபடி இவருக்கு மனுஷ்ய சுபாவத்தினால் கோபம் வந்துவிட்டது. ஹூம் என்று ஓர் உருமல் போட்டார். அந்த ஹூங்காரத்தினால் எங்கே பஸ்மமாகி விடுவோமோ என்று பயந்து அப்சரஸ்கள் அவரை விட்டு நாராயணர் தபஸ் செய்கிற இடத்துக்கு ஓடி வந்தார்கள். இங்கே வந்து தங்கள் சாமர்த்தியத்தை காட்ட ஆரம்பித்தார்கள். நாராயணருக்கோ கொஞ்சம் கூட காமமே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லை, நரர் மாதிரி இவருக்கு கோபமும் கிடையாது. எனவே சிரித்துக்கொண்டே விளையாட்டாக தமது தொடையை தட்டினார். நாராயணரின் தொடையிலிருந்தே ஊர்வசி ஊரு தொடை தோன்றினாள். அவளுடைய ஒப்பில்லாத ரூபலாவண்யத்தை கண்டு தேவலோக நாட்டிய ஸ்திரீகள் வெட்கி இவரிடம் நம் சக்தி பலிக்கவே பலிக்காது என்று உணர்ந்தார்கள். அப்சரஸ்களும் வெட்கும்படியான அத்தனை பெண்ணழகை தமக்குள் வைத்துக்கொண்டே அவர் பரம பரிசுத்தமான தபஸ்வியாக இருந்திருக்கிறார். அவரையே ஆதாரமாக கொண்டு இவரிடமிருந்தே பிறக்கிற அழகு தன் கைவரிசையை அவரிடமே காட்ட முடியுமா? இதுதான் தாத்பரியம். அதே மாதிரி பிரம்மாவும் மன்மதனும் விஷ்ணுவிடமிருந்து வந்ததாலேயே அவர் ஜன்மத்தை காமத்தை போக்குகிற சக்தி படைத்தவராக இருக்கிறார். நாராயண சகோதரியான அம்பாள் சிவனின் சக்தியாக காமனை பொசுக்கினாள். அவளே எரிந்து போன காமனுக்கு புனர்ஜன்மா கொடுத்து அவனை படைத்தாள். அவனை ஆக்க அழிக்க இரண்டுக்கும் அவள் சக்தி பெற்றவள் என்பதிலிருந்து அவன் அவள் ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறவன்தான் என்று ஆயிற்று. எனவே அவளுடைய அடியார்களை அண்டமாட்டான். இதனால்தான் காமாட்சியை உபாசிப்பவர்கள் காம ஜெயம் செய்கிறார்கள். நாம் ஏதாவது கெடுதல் வந்தால் சிவசிவா என்கிறோம். கேட்கக்கூடாததை கேட்டால்
சிவசிவா என்று காதை பொத்திக் கொள்கிறோம். மூக்கரோ ரொம்பவும் நல்லதாக இருக்கிற ஓர் அதிசயத்தை பார்த்து ஆகா ஆகா என்று சொல்வதற்கு பதில் சிவசிவா என்கிறார். சிவசிவ பஷ்யந்தி சமம் ஸ்ரீ காமாட்சி கட்டாட்சிதாகா புருஷாகா. ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மாளின் கட்டாட்சத்தை பெற்றவர்கள் விஷயத்தில் எத்தனை அதிசயங்கள் நடந்து விடுகின்றன. சிவசிவா என்கிறார். என்ன அதிசயம் என்றால், நமக்கெல்லாம் வேறு வேறாக தெரிகிற போது அவர்களுக்கு எல்லாம் சமமாக தெரிகிறதே என்று வியக்கிறார். சமத்துவம் சமத்துவம் என்று இந்த காலத்தில் வாய்ப்பேச்சில் நிறைய சொல்கிறோம். ஆனால் ஞானமில்லாமல் வெறும் பாலிடிக்ஸ் ஆக சொல்கிறோம். காரியத்தில் இது முக்கால்வாசி பொய்யாகவே இருக்கிறது. காமாட்சியின் கட்டாட்சம் பெற்றவனுக்கோ அத்வைத்த ஞானமே சித்தித்து விடுகிறது. அவனுக்கு பார்ப்பதெல்லாம் ஒரே பரம்பொருள்தான். சத்தியமான சமதரிசனம் அவனுக்குத்தான் இருக்கிறது. அவனுக்கு காடும் வீடும் சமமாகிவிட்டது என்கிறார் மூக்கர். அவனுக்கு குரோதம் என்பது கொஞ்சம் கூட இல்லை. எனவே மித்ரனும் சத்ருவும் சமமாகிவிட்டார்களாம். காமமும் அவனை விட்டு அடியோடு அகன்று விட்டது. யுவதியின் சிவந்த உதடும் மண்ணாங்கட்டியும் அவனுக்கு சமமாகிவிட்டன என்கிறார் மூக்கர். லோஷ்டம் ச யுவதி பிம்போஷ்டம் என்று பிராசம் போட்டு அழகோடு சொல்கிறார். லோஷ்டம் மண்ணாங்கட்டி, ஓஷ்டம் உதடு. உதடு பெரிதாக தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற பிராணிதான் ஔஷ்டிரம். இதுவே தமிழில் ஒட்டகம். பிம்பம் என்றால் கோவைப்பழம். பிம்போஷ்டம் கோவைப்பழம் மாதிரி சிவந்த உதடு. கீதையில் பகவான் யோகி சமலோஷ்டாஷ்ம காஞ்சன என்று சொன்னதை நினைப்பூட்டுகிற மாதிரியே மூக்கரும் சொல்கிறார். பொன்னாசையை வைத்து பொன்னும் மண்ணும் யோகிக்கு சமம் என்கிறார் பகவான். மூக்கர் பெண்ணாசையை வைத்து பேசுகிறார். எத்தனை காமம், குரோதம், சோகம், பயம் இவற்றை உண்டு பண்ணுகிற வஸ்துவும் அம்பாளை உபாசிக்கிறவனை கொஞ்சம் கூட அசைக்காது. காமக்ரோதாதிகள் இல்லாமல் எப்போது பார்த்தாலும் அவளையே தியானித்துக் கொண்டிருந்தால் அதுவேதான் மோட்சம். அவள் வேறு நாம் வேறு என்கிற பாவனையும் போய் அவளே நாமாக முடிகிற அந்த நிலையே மோட்சம். ஆரம்ப நிலையில் அவள் வேறு என்றே பாவிக்கலாம். அப்போது அவளுடைய சரணார விந்தங்களையே கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு அவளை பிரார்த்தித்தபடி இருக்க வேண்டும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மை அவளிலேயே கரைக்க வேண்டும். நாம் கொஞ்சம் பிரயாசைப்பட்டாலும் போதும், அவளே நம்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்தி ரட்சிப்பாள். நமக்கும் அவளுக்கும் இருக்கிற வேறுபாட்டையும் தகர்த்து தானாகவே ஆக்கிக் கொள்வாள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. திருக்கடவுரில் திருமெச்சூர் 63வது பகுதியில் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கோம். இதுல 99வது அபிராமி அந்தாதி பாடலை நம்ம பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். அபிராமி அந்தாதிய பலவிதமாக அம்பாளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி, அம்பாளுக்கு ஒரு மாலையாக சூட்டி, ஒரு ஆகாரமாக சூட்டி, நமக்கும் அவளை எப்படி தொழ வேண்டும் என்ற வழியையும் காமித்து அபிராமி பட்டர் அம்பாள் எப்படி எங்கெல்லாம் வீற்றிருக்காரு நிறைய இடத்துல சொன்னார். இங்கே சில ஊர்களை எல்லாம் சொல்ல போறார். இந்த பாடல்ல அவர் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடியது ஒரு 3-4 ஊர்கள்ல அம்பாள் எப்படி இருக்கான்னு தான். ஆனா அதுக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக கிட்டத்தட்ட 25 நாமாவளிகளுக்கு மேல லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திற்கு அதையும் நம்ம இன்னைக்கு சேர்த்து பார்க்க போறோம்.
கோயிலாயிருக்கும் கடம்பாடவையிடை கோலையியல் மயிலாயிருக்கும் இமயாச்சலத்திடை வந்து உதித்த வெயிலாயிருக்கும் விசும்பில் கமலத்தின் மீது அன்னமான் கையிலாயருக்கு அன்று இமவான் அளித்த கனங்குழையே அன்று இமவான் அளித்த கனங்குழையே. ஒரு அழகான பாடல் இந்த பாடல். இந்த பாடல் மூலமா நமக்கு அபிராமி பற்றி என்ன உணர்த்துறாருன்னா, இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய மனிதர்களை எல்லாம் அன்னை அபிராமி ஆட்கொள்ள தானே வருவாள் என்று தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்தையும் சேர்த்து கவிநயத்தோடு இந்த பாடலை அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். ஆன்மா இறைவனை தேடாம இறைவனே ஆன்மாவை தேடி வருமா என்ன? அவரால் படைக்கப்பட்டது, அவரிடமிருந்து வந்த நாமல் திரும்பி அவர்கிட்டயே போய் சேரணும்ன்றதுல அப்படிப்பட்ட கருணையுடைய உள்ளத்தை படைத்தவளாம் அன்னை அபிராமி. இத இந்த கருத்து அழகா இந்த பாடல்ல சொல்லப்படுறார். குயிலாய் இருக்கும் கடம்பாடவியடை, அதாவது கடம்பாடவியடை குயிலாய் இருக்கும். கோல இயல் மயிலாய் இருக்கும் இமயாச்சலத்திடை, இமயாச்சலத்திடை கோல இயல் மயிலாக இருக்கும். வந்து உதித்த வெயிலாயிருக்கும் விசும்பில், விசும்பில் வந்து உதித்த வெயிலாய் இருக்கும். கமலத்தின் மீது அன்னமாம் கைலாயருக்கு அன்று இமவான் அளித்த கனங்குழையே அப்படிங்கிற இந்த கைலாசநாதருக்கு இமவான் அன்று அளித்த அழகான கனங்குழையை உடைய அம்பாள் அவரை பற்றி சொல்றார். அந்த மாதிரி கைலாயருக்கு கைலாசத்தை தனது இருப்பிடமாக கொண்ட சிவபெருமானுக்கு அன்று அந்த காலத்திலேயே ரொம்ப நாள் முன்னாடியே இமவான் பர்வதராஜனான இமவானானவன் அளித்த திருமணம் செய்து கொடுத்த கன்னிகாதானம் செய்து கொடுத்த கனங்குழை, கனத்த அல்லது பொன்னாலான குழையை உடைய அன்னை. யார் அவள்? பார்வதி. அந்த பார்வதி 5 வயசுலயே பரமேஸ்வரன் அடையணும்ன்றதுக்காக தபஸ் பண்ணா கன்னியாகவே. அவளை ஆட்கொள்ள பரமேஸ்வரனே வந்தார். அந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரனுக்கு கைலாயத்தை இருப்பிடமாக கொண்டு உரைகின்ற அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு அந்த காலத்திலேயே இந்த பர்வதராஜனான இமவானானவன் தன்னுடைய திரு மகளான பார்வதி தேவியை அன்று அளித்தான், கன்னிகாதானம் செய்து கொடுத்தான். அப்போ அவ காதுல தாடங்கங்கள்ல அழகா அணிந்திருந்தாலே அது பேர் குழையின் பேரு. அது பொன்னாலான கனத்த பாரமான அந்த குழையை உடையவளாக இருந்தாள். கடம்பாடவி இடை, கடம்ப வனத்தில், கதம்ப வனம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க அது மதுரை எம்பதி. அந்த மதுரை எம்பதியில நிறைய கதம்ப மரங்கள் நிறைந்த வனமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல அம்பாள் குயிலாக இருப்பாளாம். அம்பாளுடைய குரல் குயில் போல இருக்குமாம். அப்படி குயிலாக கதம்ப வனத்திடையே இருக்கக்கூடியவளவள் இமயாச்சலத்திடை கோலையில் மயிலாயிருக்கும். இமயமலையில, இமயாச்சலத்திடை அந்த இமயமலையிலே கோல இயல் மிக அழகு பொருந்திய மிக்க சுந்தரியான அந்த அம்பாளானவள் மயிலாய் இருக்கும். மயில் போல அழகாக ஒயிலாக நடந்து வருவாளாம். அவள் அன்ன நடையும் அவளுக்கு தான், மயில் போன்ற நடையும் அவளுக்கு தான். மயிலும் அன்னமும் அவளை பார்த்தாலே வெட்கப்படுமாம். அப்பேற்பட்ட அம்பாளானவள் விசும்பில் ஆகாயத்திலே வெயிலாய் இருக்கும், உதிக்கின்ற சூரியனாக இருப்பாள். அன்னை ஆகாயத்திலே ஒளி பொருந்திய சூரியனாகவும் இருப்பாள். கமலத்தின் மீது அன்னமாம், தாமரை மலர் மீது அன்னம் போல் வீற்றிருப்பாள். இப்படி அம்பாள் எப்படியெல்லாம் இருப்பாள்ங்கிறத அவர் கற்பனை செஞ்சு பார்க்கிறார். கைலாசத்தை இருப்பிடமாக கொண்ட சிவபெருமானுக்கு பர்வதராஜன் திருமணம் செய்து கொடுத்த அம்பாளாகவும் அவள் இருக்காள் கனத்த குழையோடு. கதம்பவனத்திலே குயில் போல விளங்குகிறாள். அங்கே மதுரை மீனாட்சியாக இருக்கிறாள். இமயாச்சலத்திடை இமயமலையிலே அழகு பொருந்திய பார்வதியாக இருக்கிறாள். அதுக்கப்புறம் மயிலாக இருக்கிறாள். அது மாத்திரம் இல்ல, ஆகாசத்துல சூரியனாகவும் சந்திரனாகவும் அவளே விளங்குகிறாள்.
தாமரை மலர் மீது வீற்றிருக்கக்கூடிய அன்னையாகவும் அவள் விளங்குகிறாள் அப்படின்ட்டு இந்த பாடல்ல சொல்றார் அவர். குயிலாயிருக்கும் கடம்பாட வீடை கோலையியல் மயிலாயிருக்கும் இமயாசலத்திடை வந்து உதித்த வெயிலாயிருக்கும் விசும்பில் கமலத்தின் மீது அன்னமாம் கைலாயருக்கு அந்த இமமான் அளித்த கனங்கொடையே. கைலாசாதிபதியான பரமேஸ்வரனுக்கு பழைய காலத்திலே இமவானானவன் திருமணம் செய்து கொடுத்த கன்னிகாதானமாக கொடுத்த கனத்த பொற்குழையை அணிந்து கொண்டிருக்கிற அபிராமி அன்னை கதம்ப வனத்திலே குயிலாக இருப்பாள், இமய மலையிலே அழகு பொருந்திய மயிலாக உலவிக் கொண்டிருப்பாள், வானத்திலே வந்து உலாவுகின்ற உதித்து மறைகின்ற கதிரவனாகவும் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருப்பாள். யார் யாரெல்லாம் அவளை நினைச்சு வணங்குறாளோ அவளுடைய உள்ளம்கக்கூடிய தாமரையில அன்னமாக வீற்றிருப்பாள். அப்பேற்பட்ட அம்பாளை பத்தி சில நாமாவைகளை இதோட கனெக்ட் பண்றார் அவர். என்னென்ன கனெக்ட் பண்றாரு நம்ம பார்க்கலாமா? சுமங்கலி, ஏன்னா பதியோட கூடி இருக்கிறதுனால அவ சுமங்கலி இல்லையா, அவ சுபாசினி இல்லையா. அததான் 967வது நாமாவளியில சுமங்கலினும் 970வது நாமாவில சுபாசினின்னு சொல்றது. அவ மலை மேல மேரு மலை மேல வசிக்கிறதுனால உறைந்து கொண்டு இருக்கிறதுனால மேரு பருவத்தின் நடுவில் இருக்கக்கூடிய சிகரத்தில் இருக்காள சுமேருன்னு சொல்லக்கூடிய தங்க மலை உலகையெல்லாம் தாங்கும் ஆதாரமாக உள்ள இந்த மலையில நடுவுல ஒரு முக்கோணம் போல இருக்கக்கூடிய சிகரங்களுக்கு அதுக்கும் நடுவுல ஸ்ரீபுரம் கூடிய ஸ்ரீநகரத்துல அம்பாள் வீட்டிருக்கா. அது 55வது நாமாவளியானது சுமேரு மத்திய ஸ்ருங்கஸ்தா, அந்த மலையினுடைய சிகரத்திலே இருக்கிறாள்னு. அவளுடைய ஊருக்கு பேர் என்ன? ஸ்ரீநகரம் பேர் இல்லையா, ஸ்ரீபுரம். அது 56வது நாமாவளி சொல்றது ஸ்ரீமன் நகர நாயிகா அப்படிங்கிறது, ஸ்ரீநகரத்தின் நாயகி. ஸ்ரீநகரம் என்பது லக்ஷ்மி வித்யான்ற நகரம் என்று, தேவியின் இருப்பிடம் என்றும், அதற்கு அவள் அதிபதி என்று சொல்கிறார்கள். 57வது நாமாவளியில சிந்தாமணி கிரகாந்தஸ்தா அப்படிங்கிற சிந்தாமணிகளால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட வீட்டிலே வசிப்பவள், மனம் நினைப்பதையெல்லாம் தந்து அருளக்கூடிய அந்த ரத்ன சிந்தாமணி இருக்கு. அந்த பல சிந்தாமணி ரத்தனங்களை கொண்டு ஒரு சிந்தாமணி அப்படி அள்ளி கொடுக்கணும், பல சிந்தாமணிகளோடு கூட அதனால் அமைக்கப்பட்ட அந்த சிந்தாமணி கிரகத்துல அம்பாள் வீற்றிருக்கிறாள். அந்த தேவி சிந்தாமணி கிரகாந்தஸ்தான்னு 57வது நாமாவளியால் துதிக்கப்படுகிறாள். 59வது நாமாவளி மகா பத்மாடவி சம்ஸ்தான்னு சொல்றார். பெரிய தாமரை காட்டில் வசிப்பவர். இந்த தாமரை காடு சிந்தாமணி கிரகத்தின் நடுவில் இருக்கிறது தான். அம்பாள் தாமரை காட்டுல தாமரை மலர் மீது மட்டும் இல்ல, அன்பர்களுடைய ஹிருதயம் என்கிற தாமரை மீதும் அம்பாள் வீற்றிருக்கிறாள். அதுதான் ஹிருதயஸ்தா. கதம்ப வனவாசினி, கதம்ப மர காட்டில் வசிப்பவள். சிந்தாமணிங்கிற கிரகத்தை சுத்தி பெரிய மணிமண்டபமா, அதனை சுத்தி கதம்ப மர காடு இருக்கான். அப்பேற்பட்ட அந்த காட்டின் நடுவில் வசிப்பதனால கதம்ப வனவாசினின்னு 60வது நாமாவளி சொல்றது. அப்புறம் நிஜ சல்லாப மாதுரிய வினிர்பத்சித கச்சப்பின்னு ஒரு நாமாவளி பார்த்தோம் இல்லையா, 27வது. அது தன்னுடைய குரலுடைய இனிமையினால கச்சப்பின்னு சொல்லக்கூடிய சரஸ்வதி தேவியுடைய வீணையினுடைய ஒலியை கூட வெல்லக்கூடிய குரலாயிருப்பவள். குயிலாய் இருக்கிறாள் சொல்றாள் இல்லையா கதம்பவனத்துல, அதுதான் நாத ரூபமா இருக்கான்னு அர்த்தம். அதுக்கு 299வது நாமாவளியில நாதரூபா, சப்த வடிவமாக இருக்கக்கூடியவள். 901வது நாமாவளி நாத ரூபிணி, நாதமே ரூபமாக இருப்பவள் அப்படின்னு சொல்றாருங்க. அம்பாள் விசும்பில் வெயிலாயிருக்கும் நிறைய, அதுதான் 275வது நாமாவளியில பானு மண்டல மத்தியஸ்தா அப்படிங்கிற பேர்ல இருக்கு. அம்பாளை உதிக்கின்ற செங்கதிர் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா, அப்படி கதிரவனாகவும் அம்பாளை வீற்றிருந்து அவனுக்கும் ஒளியை கொடுத்து அந்த ஒளியினாலே உலகுக்கும் ஒளியை பரப்புகிறாள். பக்தஹார்த்த தமோபேத பானுமத் பானு சந்ததி அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி 404. இது பக்தருடைய இதயத்திலே இருக்கக்கூடிய இருளை எல்லாம் போக்கும் சூரிய கிரணங்களின் வரிசையாக அம்பாள் இருக்காளாம். அம்பாளை நினைச்சு தியானம் பண்ணி மனசுல அவளுடைய ரூபத்தை வச்சுட்டோன்னா உள் ஒளி பெருக்கி அப்படின்னு இவர் சொன்ன மாதிரி, தேவாரத்தில் சொன்ன மாதிரி, மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இருளை எல்லாம் கல்மஷங்களை எல்லாம் போக்கி அங்கே ஒளி வடிவமாக அம்பாள் வீற்றிருப்பாள். அதுதான் பக்தஹார்த்த தமோபேத பானுமத் பானு சந்ததின்னு 404வது நாமாவளி. அவர் ரொம்ப அழகா அன்ன நடை, மயில் போல நடக்கூடியவள், அன்னம் போல நடக்கூடியவள்ன்றதுதான் மராளி மந்தகமனா அப்படின்னு அன்னம் போல மெதுவாக லலிதமான நடைய உடையவளா இருக்கா. பக்த மானச ஹம்சிகான்னு ஒரு நாமாவளி. பக்தர்களுடைய ஹிருதய தாமரத்தில் இருக்கிறா.
அத 372வது நாமாவளி பக்த மானச ஹம்சிகா. மராளி மந்தகமனா அது 47வது நாமாவளி. பக்த மானச ஹம்சிகான்னா பக்தர்களின் மனமாகிய ஏரியில அன்னப்பறவை போல விற்றிருக்கிறாளாம். அது 372வது நாமாவளி. அவ பல லீலைகள் எல்லாம் புரிகிறா. ஒரு ஊர்ல ஒரு மாதிரியான லீலைகள் எல்லாம் பண்றா. அவ அவளுக்கு முனிமானச ஹம்சிக்கான கூட பேர். முனிவர்களுடைய மனசுங்கக்கூடிய தடாகத்துல அவள் என்ன பண்ணுகிறாள்னா ஒரு அன்னப்பறவை போல் வீட்டு இருக்கிறாள் அப்படின்னு அதுவும் சொல்றா. பல லீலைகள் அவ செய்யறதுனால, அந்த லீலைகள் செய்யறதுனால சந்தோஷம் அடைகிறதுனால அவளுக்கு லீலா விக்கிரகதாரிணின்னு பேரு. லீலா வினோதினின்னு ஒரு நாமாவளி. 966ல லீலா வினோதினி. அவ ஏன் அப்படி லீலைகள் நிறைய பண்றா? அவ பாலையா இருக்கறனால, குழந்தையா இருக்கறனால நிறைய விளையாட்டெல்லாம் விளையாடுறாங்க. அது ஈடுபடுறதுனால அவ பாலா திரிபுர சுந்தரியா இருக்கறனால 965வது நாமாவளி பாலான்னு சொல்றது. அவ சிறுமி போல விளையாட்டுல ஈடுபட்டு ரொம்ப ஆசையோட பல லீலைகள் எல்லாம் புரியறா. அவளை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு என்ன பண்ணணும்னா உள்ள நம்ம பார்க்கணும். வெளியில பார்த்தா தெரிய மாட்டா. உள் மனசுல உள்நோக்கி அப்படி யாரெல்லாம் பார்க்கறாளோ அவளுக்கு தான், அப்படி ஆராதிக்கிறவாளுக்கு தான் அவ தோன்றுவாங்கிறதுனால அந்தர்முக சமாராத்யா அப்படின்னு 870வது நாமாவளி சொல்றது. அந்தர்முக சமாராத்யா அப்படின்னு சொன்னாக்க உள்முகமாம உள்நோக்காக உள்ளத்திலே நாம் அவளை உணர்ந்து ஆராதித்தால் அவள் தெரிவாள்னு. ஏன்னா பகிர்முக துர்லபா, வெளியில பார்த்தா நமக்கு தெரிய மாட்டாவ. ஏன்னா அவ ஹிருதயத்தில் தானே இருக்கா. ஹிருதயத்திலேயே இருக்கிறதுனால நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளதானே அவளை பார்க்கணும். அதனாலதான் அவ ஹிருதயஸ்தான் ஒரு நாமாவளி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, 595. ஹிருத்யான்னு ஒண்ணு 303வது நாமாவளி, பக்தர்களுடைய ஹிருதயங்களில இருப்பவள்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அவ எப்படி இருக்கா அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ளன்னு சர்வ வர்ணோபி சோபிதான், எல்லா விதமான வர்ணங்களோடு கூடி பிரகாசிக்கிறாள். அப்படின்னா வர்ணம் மொத்தம் வெள்ளை. அந்த வெள்ளை பிரியும் போது 7 நிறமாக பிரிகிறது. அந்த 7 நிறம் மறுபடியும் ஒன்றா சேரும்போது மறுபடியும் வெண்மையாகிறது. அம்பாள் வெள்ளேன்னு பிரகாசமான ஜோதியா சூரியனை போலவும் இருக்கா, பல வண்ணமாகவும் அம்பாள் இருக்கா. அது 529வது நாமாவளி சர்வ வர்ணோப சோபித்தாங்கிற. அவ இந்த உலகங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அன்னை இல்லையா, புவனேஸ்வரி. அவள் 7 14 லோகங்களுக்கும் அவள் தாயாகவும் ஈஸ்வரியாக இருக்கிறதுனால அவளுக்கு 294வது நாமாவளி புவனேஸ்வரின்னு சொல்றது அம்பாளை. இப்படி பல நாமாவளிகளை சொல்லி அம்பாவளை ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கக்கூடிய லலிதா சகஸ்நாமத்துல பல நாமாவளிகள் எல்லாம் நம்ம அபிராமி அந்தாதியிலையும் சேர்த்து நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப அழகாக தெளிவாக நமக்கு புரியிற வண்ணமாக பல இடங்களிலே அந்த நாமாவளிகளை அப்படியோ இல்லே அதனுடைய பொருளையோ குறித்து நமக்கு பாடல்களை வழங்கியிருக்கிறார். இதுவரை நம்ம 99 பாடல்களை பார்த்திருக்கோம். 100வது பாடலையும் பலஸ்ருதியையும் நம்ம பார்க்கறதுக்கு அடுத்த பகுதிக்கு நம்ம போற வரைக்கும் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா பத்ராச்சலத்தில் இருந்தா, இந்த பத்ராச்சலத்தில் பல அதிசயங்கள்லாம் நிகழ்கிறத பார்த்துட்டு வரோம். பத்ராச்சலத்தில் இருக்கிறதே அங்கே கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. பத்ராச்சல ராமதாஸ் கட்டின கோவிலில் திருப்பி ஜீர்ணோத்தாரணம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணினா, அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்காக தான் பெரியவா திரும்பி புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வாமிகளோட வந்திருந்தா. அந்த கும்பாபிஷேகத்தில் வானமாமலை ஜீயர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஜீயர், நாராயணஜீயர் முதலான வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள்லாம் கலந்துக்க, அதில் பெரியவா புதுப்பிரிவா எல்லாரும் கலந்துண்டா. இந்த ஜீயர்கள்லாம் அந்த விமானத்துக்கெல்லாம் கும்பாபிஷேகம், கோபுரத்துக்கெல்லாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ண அங்கே சுதர்சனம் இருக்கு. சுதர்சனம் அப்படின்னா சக்கரத்தாழ்வார் அப்படின்பா வைஷ்ணவா கோவிலெல்லாம். பத்ராஜல ராமதாஸ் கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணுறதே அவருக்கு 6 அடி உசரத்துக்கு ஒரு சுதர்சன ஆழ்வார், சக்கரத்தாழ்வார் கிடைச்சார். அது இன்னமும் வச்சுன்னு இருக்கா. நீங்கள் சில ஃபோட்டோஸ்லாம் கூட பார்க்கலாம். பெரியவா பத்ராஜலத்தில் அந்த
கோதாவரி கரைக்கு எடுத்துன்னு போய் இந்த ராமதாஸுக்கு கிடைச்ச அந்த சுதர்சன ஆழ்வார் எடுத்துன்னு போய் ஜீயர்கள்லாம் புடைசூழ பெரியவாளும் அபிஷேகம் பண்ணுவான். எல்லாரும் அதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அதுக்கு பெரிய ஆராதனையெல்லாம் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்தா. இப்படி பெரியவாளும் இந்த சுதர்சன ஆழ்வாருக்கெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ண, ஜீயர்கள்லாம் அந்தந்த விமானங்கள் கோபுரத்துக்கெல்லாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ண ரொம்ப விமரிசையா அந்த கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகத்துல அந்த கோவில் திருப்பணிய முக்கிய ஸ்தபதியா இருந்து இந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் பண்ணினர். அவருக்கு தக்க விதமான பாராட்டெல்லாம் பாராட்டி பெரியவா இப்ப என்ன பண்ணா, இந்த கும்பாபிஷேக வைபத்துல பெரியவாளுக்கு ஒரு பட்டு சால்வை இதெல்லாம் குத்தி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. அதை எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்து அப்போ ராமதாஸ் கட்டினர், இப்போ கணபதி ஸ்தபதி கட்டிட்டா அந்த கோவில அப்படின்னு சொல்லி கணபதி ஸ்தபதிக்கு அந்த பீதாம்பரத்தை தானே அவருக்கு கொடுத்து கௌரவெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. அப்படி இருக்கிற அந்த கணபதி ஸ்தபதியோட வாழ்க்கைக்கும் பெரியவாளுக்கும் ஒரு பெரிய அமானுஷ்யமான பந்தம். கணபதி ஸ்தபதி இன்னமும் அதை நினைச்சு உருகின்னு இருக்கார். இப்போ காஞ்சிபுரத்துல வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அதுவும் பெரியவா அனுகிரகத்தினால்தான். இவர் ஆந்திர அரசாங்கத்துல என்ன பண்ணினார், எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் அப்படின்பா அந்த கிரேடுல அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருந்தார். ஆந்திர அரசாங்கம் இவரை ஒரு வச்சிருந்து இவர் ஸ்தபதி தான் அப்படின்னா கூட இவருக்கு ஆங்கில படிப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இவர் பரம்பரையா ஸ்தபதி பரம்பரைவா. செட்டிநாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஊரை சேர்ந்தவா, தேவகோட்டைக்கு பக்கத்துல. அப்படி இருக்கிறவா இந்த ஸ்தபதிய இவரோட பெருமையை தெரிஞ்சுட்டு இந்த சில்பகலைக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆந்திரா அரசாங்கத்துல இவரை உத்தியோகத்துல வச்சிருந்தா, அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருந்தா. அப்படி அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருக்கிறதே பல கோவில புனருத்தாரணம் பண்ணி அங்க பல கைங்கரியங்கள்லாம் திருப்பணியெல்லாம் பண்றதுக்கு இவர் ஒரு பெரிய முக்கியமான காரணமா இருந்திருக்கார். அதுவும் குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர அரசாங்கத்தில் இருந்த அநேகமா எல்லா முதலமைச்சர்களுமே இவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருந்திருக்கா. பிரம்மானந்த ரெட்டி, சென்னா ரெட்டி, என்.டி. ராமராவ் முதலான பல சிஎம் எல்லாமும் இவருக்கு ரொம்ப பிரியமா இருந்து இவர் ஆதரிச்சிருக்கா. அதுல ஸ்தபதி சொல்ல, அதுவும் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த என்.டி. ராமராவ் இவர்கிட்ட காமிச்ச அன்புக்கு ஈடு என சொல்ல முடியாது. அப்படி ஒரு பிரியத்தை பொழிஞ்சிருக்கார், அப்படி ஒரு பெருமைப்படுத்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவா. எப்படி எல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் எல்லாமே பெரியவாளோட அனுகிரகம். அதான் சொன்னேன் முதல்லயே அவர் சொன்னாப்புல, எப்போ பத்ராஜலத்துல பெரியவா கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணி தன்னோட வில்வமால பிரசாதத்தை கொடுத்தாலோ அன்னியிலேந்து ஏறுமுகம்தான். அப்படி ஒரு செழிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவார். இந்த ஸ்தபதியோட இவருக்கு 4-5 பொண்கள், 2 பசங்க. இவர் 40 வயசுக்கு மேலதான் பிள்ளைகள் பிறந்தது. அந்த பிள்ளைக்கு பெரிய பையனுக்கு பேர் சங்கரஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சு, இன்னொரு பிள்ளைக்கு பேர் ஜெயேந்திரன் அப்படின்னு பேர் வச்சு. அதாவது பெரியவாழ்கிட்ட மடத்தோட உள்ள ஈடுபாடுனால அவளோட திருநாமத்தை இவருக்கும் வச்ச. இந்த சங்கரஸ்தபதி ஸ்கூல்ல படிச்சுன்னு பெரியவா ஒரு நாள் கேட்டா, உன் புள்ள இந்த பசங்களை அழிச்சுன்னு தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். பெரியவா கேட்டா, இவன் என்ன படிச்சுனுக்கான்னா ஸ்கூல்ல இங்கிலீஷ் படிச்சுனுக்கான்னா உடனே ஸ்கூல்ல நிறுத்து அப்படின்னா. இங்கிலீஷ் படிப்பு வேணா ஸ்கூல்ல நிறுத்து, உன்னோட உங்க ஸ்தபதிகளுக்கு உண்டான குலத்தொழிலான அந்த ஆகம சில்ப சாஸ்திரங்கள்ல என்ன இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைகிட்ட நீ சமஸ்கிருதம் படி, சமஸ்கிருதம் கத்துக்கோ. ஏன்னா அந்த ஆகமத்துக்கு நமக்கு நமது மதத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆகமா இருக்கட்டும், வேதமா இருக்கட்டும், புராணமா இருக்கட்டும், இதிகாசமா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயமான எந்த கலைகளா இருந்தாலும் சரி, சயின்ஸா இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் சமஸ்கிருதத்திலே இருக்கிறதுனால அந்த சமஸ்கிருதத்தை முதல்ல நின்னா கத்துக்கோன்னு சொல்லி இந்த சங்கரனை ஸ்கூலை விட்டு நிறுத்த சொல்லி 2 பசங்களையுமே, அப்புறம் பின்னாலேயும் 2 பசங்களும் ஸ்கூல் படிப்பு இல்லாத இந்த சில்ப கலையிலேயே அவளை தைன் பண்ணி இன்னைக்கு அவள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்தபதிகளா சங்கரஸ்தபதி, ஜெயேந்திரஸ்தபதி அப்படின்னு அவ உலகம் முழுக்கலும் வியாபிச்சு பிரபலமா இருக்கா. அதனால ரொம்ப சௌக்கியமா இருக்கா, க்ஷேமமா இருக்கா. நினைச்சு அந்த குடும்பம் பெரியவாளுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கு, உருகிறது. அப்படி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறது. பெரியவாளும் இந்த குழந்தையெல்லாம் வந்திருக்குதே இதுகளை ஒழுங்கா படிச்சுன்னு இருக்கா, இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதா அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா அப்பப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பா. ஏதோ இதை பண்ணு, அதை பண்ணி, இதை எழுது, அதை எழுது அப்படின்லாம் சொல்றதே அவர் ஏதோ எழுதி வச்சிருந்தார். இந்த சங்கரன் எழுதி காமிக்கிறார் பெரியவாள்கிட்ட ஸ்லோகங்கள்லாம். அது நாகர கிரந்தாட்சரத்துல இருக்கு. உடனே பெரியவா கணபதி ஸ்தபிட்ட கேட்கிறா, இவன் நாகரத்துல கிரந்தாட்சரத்துல எழுதியிருக்கான், உனக்கு கிரந்தாட்சரம் தெரியாதோ அப்படின்னா. கணபதி சொன்ன, ஆமா எனக்கு நாகராட்சரம் தெரியாது, கிரந்தாட்சரத்துல தான் படிப்பேன், நாகரம் தெரியாது அப்படின்னு. பெரியவா உடனே அவர்கிட்ட சொல்றா, உன் பிள்ளைக்கு நாகரம் தெரியறது, உனக்கு கிரந்தம் தெரியறது.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பற்றி சில்ப சாஸ்திரங்கள்லாம் பற்றி அந்த குழந்தைகள்கிட்ட பேசின்னு இருக்கு. இது அப்படியே என்கரேஜ் பண்ணி இந்த குழந்தை, இந்த சங்கரன் 16 வயசுலயே தனியாக ஒரு ஆலயம் கட்டுற அளவுக்கு, கோவில் கட்டுற அளவுக்கு கைதேர்ந்துட்டார். கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், இந்த பெரியவா கிருப்பை, பெரியவா ஸ்கூலை நிறுத்து, இந்த தொழிலில் விடு, உன் குலத்தொழிலில் விடுன்னு சொன்ன முகூர்த்தம் அவ வாக்கு விசேஷம். 2 குழந்தைகளுமே உலகம் அதிசிக்கிறாப்புல ஒரு அந்த ஞானத்தோட இருக்கா, அந்த துறையில ஒரு கைதேர்ந்து இருக்கா இல்லையா? 16 வயசுல ஒரு கோவில் கட்டுற அளவுக்கெல்லாம் வருமா? இந்த சின்ன வயசுல பார்த்தீங்கன்னா பல கோவில்லாம் கட்டிருக்கா, அமெரிக்காவில் கட்டியிருக்கா, அங்கே கட்டியிருக்கா, அங்கே கட்டியிருக்கா, எல்லாம் கட்டியிருக்கா. அதை விட அதிசயமா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல விதான சௌதா அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய பிரசித்தமானது. அங்க கர்நாடக சட்டசபை இருக்கிற இடம். அது அந்த காலத்துல எப்படி கட்டினா அப்படின்லாம் விதான சௌதா வந்ததெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனா அந்த கர்நாடக அரசாங்கம் அதுக்கு பக்கத்திலேயே இன்னொன்று என்ன பண்ணியிருக்கன்னா விகாஷ் சௌதா அப்படின்னு ஒன்று கட்டியிருக்கா. இந்த விகாஷ் சௌதாவை யாரு கட்டினான்னா இந்த கணபதி ஸ்தபதியோட பிள்ளையான சங்கரஸ்தபதி தான் கட்டியிருக்கார். ஒரு 1000க்கும் மேற்பட்ட சிற்பிகளை வச்சிருந்து பழைய விதான சௌதாக்கு இணையா எல்லாரும் அதிசயிக்கிறாப்பெல்லாம் கட்டியிருக்கார். அப்படிலாம் இந்த சில்பக்கலையில இந்த சங்கரஸ்தபதி, ஜெயேந்திரஸ்தபதி எல்லாம் முன்னேறி இருக்காருன்னா அதுக்கெல்லாம் பெரியவாளோட அனுகிரகம் அப்படின்னு கணபதி ஸ்தபதி சொல்வார். ಕಚ್ಚಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಹಿಮೆ, ಮಹಾ ಪೆರಿಯವ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. இப்படி பெரியவா பண்ற அனுகிரகம் எப்படி உலகம் முழுக்கலும் அத்தனை பேருக்கும் பிரயோஜனப்படுறது, அத்தனை பேருக்கும் பலனை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தெரியுது. இதைத்தான் கணபதி ஸ்தபதி சொல்லி சொல்லி ஒருவர் இப்படி அவ வாழ்க்கையில பலவிதமான அதிசயங்களையும் அனுகிரகத்தையும் பெரியவா தொடர்ந்து இன்னும் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த ஸ்தபதியை வச்சு பல அதிசயங்கள், பல அனுகிரகங்கள் பண்ணியிருக்கா. இவர் ஆந்திரா அரசாங்கத்தில் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னோம். பத்ரி அப்படின்னு வடக்க க்ஷேத்திரம், இந்த 4 தாம்ல ஒன்று. அந்த பத்ரி ஆசிரமத்தில் தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் பேருக்கிறதே. அந்த பத்ரியில பத்ரி நாராயணர் அப்படிங்கிற விக்கிரகம் இல்லாத இருந்தது. அது எப்படின்னா கங்கையில போய் எப்படியோ மறைஞ்சு போயிடுத்து. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் தான் அங்க பத்ரி ஆசிரமத்துக்கு பேருக்கிறதே. அலகநந்தால மூழ்கி இருந்து அது உள்ளுக்குள்ள மூழ்கி முத்து எடுக்கிறது அப்படிங்கிறாப்புல பகவத்பாதாள் அந்த அலகநந்தா கங்கையில மூழ்கி இந்த பத்ரி நாராயணர் விக்கிரகத்தை எடுத்துன்னு வந்து அங்க பிரதிஷ்டை பண்ணினர் அப்படின்னு நமக்கு சரித்திரம் சொல்றது. அப்படி 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால அந்த பத்ரி நாராயண பிரதிஷ்டை பண்ணிவிட்டு ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணினா அங்க பூஜை பண்றதுக்கு இந்த கேரளத்தை சேர்ந்த நம்பூதிரிகளே அங்க பூஜை பண்ண முடியுமா ஒரு சம்பிரதாயத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தா. பல இடங்கள்ல பகவத்பாதாள் பார்த்தேன்னா அவளோட அந்த இடத்துக்கு வந்து அங்க பண்ணின அந்த திருப்பணி ஞாபகார்த்தமா நம்பூதிரிகளை வைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இங்க திருவத்தியூர்ல வந்து சென்னைக்கு பக்கத்துல திருவத்தியூர்ல அந்த திரிபுர சுந்தரிக்கு எந்திரஸ்தாபனம் பண்ணினப்புறம் நம்பூதிரிகள் பூஜை பண்றது அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் இருக்கு. இன்னைக்கும் அப்படித்தான் நம்பூதிரிகள் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. இது மாதிரி பல இடங்கள்ல இருக்கிறதுல முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடதேசத்துல பத்ரிகாசிரமத்துல இந்த பத்ரி நாராயணரை ஆச்சாரியால் திருப்பி எடுத்து பிரதிஷ்டை பண்ணினதுனால அன்னியிலேருந்து அந்த ஆச்சாரியோட வம்சத்தை சேர்ந்த கேரளாலேருந்து நம்பூதிரிகளே போய் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சம்பிரதாயம் இருக்கு. அந்த சம்பிரதாயத்தை திடீர்னு என்ன எடுத்து ஒரு காலத்துல உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அந்த நம்பூதிரிகள் வேண்டாம், அந்த யூபியில இருக்கிற உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற பிராமணர்களே பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு அரசாங்க ஆணையை போட்டு அதை மாத்துறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டா. இது பெரியவா காதுக்கு வந்தது. உடனே பெரியவா தந்தி கொடுத்து கணபதி ஸ்தபதியை வர சொன்னா. கணபதி ஸ்தபதி காஞ்சிபுரம் வந்தோடனே பெரியவா சொன்னா, நீ உடனே கிளம்பி உத்தரப்பிரதேசம் லக்னோவுக்கு போ. அங்க உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அப்போ கவர்னராக இருந்தவர் சென்னாரெட்டி அப்படிங்கிறவர். சென்னாரெட்டி எல்லாம் முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், ஆந்திராவில் இருக்கிறதே ஸ்தபதியோட ரொம்ப பழக்கம் அப்படின்னு. உனக்கு சென்னாரெட்டியை ரொம்ப பழக்கம் உண்டு. அந்த சென்னாரெட்டிக்கு பெரியவாழ்கிட்டையும் ரொம்ப பரம பக்தி உண்டு, ரொம்ப பழக்கம் உண்டு. அதனால நீ சென்னாரெட்டிகிட்டவே நான் சொன்னேன்னு சொல்லு. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இந்த பாரத தேசம் முழுக்கலும் யாத்திரை பண்ணி பல கைங்கரியம் பண்ணி பல அதிசயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. அதுக்கெல்லாம் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இன்னும் போதுமான சாட்சி இருக்கான்னா அதுக்குண்டான ஆதாரங்கள்லாம் பலதுக்கு மறைஞ்சு போயிடுத்து. ஆனால் இன்னி வரைக்கும் 2500 வருஷமா இந்த ஆதாரம் முக்கியமா பகவத்பாதாள் தான் போய் அலகநந்தாலேந்து பத்ரி நாராயணத்து பிரதிஷ்டை பண்ணினா அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியா
அங்க ஆச்சாரியால் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சு இந்த நம்பூதிரிகள் பூஜை பண்றதுங்கிற பழக்கம் இருக்கு. இப்போ உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அதை மாத்திட்டு இப்படி காலங்காலமா இருக்கிற அந்த சம்பிரதாயத்தை மாத்திட்டு அங்க உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிற பிராமணாலே பூஜை பண்ணணும்னு மாத்த போறான்னு கேள்விப்படுறோம். அதனால சென்னாரெட்டிட்டு சொல்லி இந்த பழக்கத்தை மாத்தப்படாதுன்னு நீ போய் நான் சொன்னேன்னு சொல்லும். ஏன்னா பகவத்பாதாளுக்கும் அந்த பத்ரிகாசிரமத்துக்கும் உள்ள தொடர்புக்கு இதுதான் இன்னி வரைக்கும் சாட்சியா இருக்கு. இந்த நம்பூதிரிகள் கேரளாலேருந்து போய் பண்றது. அதனால அதை மாத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும். நீ சொல்லிவிட்டு அவ என்ன சொல்றாங்கிறது எனக்கு பதில் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி இவரை தூதுவரா அனுப்பிச்சா. இவர் சரின்னு கிளம்பி போறார். உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு போனா இவருக்கோ ஹிந்தி தெரியாது, கூடவும் ஒருத்தரும் வரல. எப்படி போய் அங்க பார்த்து பேசுறது அப்படின்னு முழிச்சுட்டு இருக்கிறதே இவர் போய் ஸ்டேஷன்ல இறங்கினாரோ இல்லையோ, ராஜ்பவன்ல இருக்கிற அந்த கவர்னர் மாளிகையில இருக்கிற அந்த சேவர்கள்லாம் போயின்னு இருக்கா. அவளை பார்த்தா உடனே இவருக்கு ஒரு அறிவிப்பு வந்தது ஸ்டேஷன்ல. என்னன்னா, கணபதி ஸ்தபதினு யாரோ வந்திருக்காளாம், அவ இங்க வந்து கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு வருது அப்படின்னு. உடனே இவர் அந்த அதிகாரி ரூமுக்கு போனா, அங்க போனா அவ விஷயத்தெல்லாம் சொன்னா. கவர்னர் இது மாதிரி காரை அனுப்பிச்சிருக்காரு, எல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்காரு, நீங்க ராஜ்பவனுக்கு போங்கன்னு. ராஜ்பவனுக்கு போனா அங்க ராஜோபச்சாரம் நடந்தது. சென்னாரெட்டி இவரை வந்து இவர் ரூம்ல பார்த்தார். என்ன விஷயம்னு, இது மாதிரி பெரியவா இந்த ஆச்சாரியாளுக்கு ஞாபகார்த்தமா அவளுக்கு சம்பந்தம் உள்ளதா இந்த பத்ரிக ஆசிரமத்துல நம்பூதிரிகள் பூஜை நடந்துருக்கு, இதை மாத்த வேண்டாம்னு சொன்னா மாத்தக்கூடாதுன்னு பெரியவா அபிப்பிராயப்படுறா, உங்கள்கிட்ட சொல்ல சொன்னா அதுக்கு ஆவணம் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண சொன்னார். உடனே அவர் என்ன பண்ணினார், அவ்வளவுதானே, சாயந்தரம் நான் இங்க ராஜ்பவனுக்கு முதலமைச்சரை கூப்பிடுறேன், கூப்பிட்டு நம்ம இந்த விஷயத்தை பேசிடலாம் அப்படின்னா. உடனே சாயந்தரம் கவர்னருடைய ஏற்பாடு படி முதலமைச்சர் திவாரி ராஜ்பவனுக்கு வந்து, ராஜ்பவனுக்கு வந்தோன்னே திவாரிட்ட சென்னாரெட்டி சொன்னார், இவர் கணபதி ஸ்தபதினு பேரு, பெரிய ஸ்தபதி, ஹைதராபாத்ல இருக்கார், காஞ்சி பெரியவா அனுப்பிச்சிருக்கா, இது மாதிரி விஷயத்த சொல்லியிருக்கா, பகவத்பாதாள் பண்ணின ஏற்பாட்டை மாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்றா, அபிப்பிராயப்படுறா, உங்கள்கிட்ட சொல்ல சொன்னோம். உடனே திவாரி என்ன சொன்னார், பெரியவா அப்படி அபிப்பிராயப்பட்ட அவசியம் அப்படியே இருக்கட்டும், அந்த சம்பிரதாயத்தை மாற்ற வேண்டாம். ஆனா இப்போ இந்த ஜனங்கள்லாம் இப்படி அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி இப்படி இந்த உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிற பிராமணர்கள் அங்க போய் சம்பந்தப்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பேச்சு அடிபட்டு இது வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அதனால இதுக்கும் அதுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பிரச்சனை வராத இருக்கிறதுக்கு ஒண்ணு வேணா பண்ணலாம். அங்க பூஜை பண்றதெல்லாம் இந்த கேரளாலேருந்து வர நம்பூதிரிகளாவே இருக்கட்டும். ஆனா இந்த கோவில்ல மற்ற காரியங்களை பார்த்துக்கிறதுலாம் இந்த உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த பிராமணர்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கலந்து அப்படி இருக்கட்டும். ஆனா மெயினா பூஜை பண்றது எல்லாம் இந்த நம்பூதிரிகளே இருக்கட்டும், அந்த பழைய சம்பிரதாயமே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ல இது நாங்க தீர்மானம் பண்றோம், இது பெரியவாள்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் அரசாங்கத்துல அப்படி உத்தரவெல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணினா இதை வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா பெரியவா சந்தோஷப்பட்டா. இன்றளவும் அந்த ட்ரெடிஷனலா இருக்கிற நாட்டுல பல சம்பிரதாயங்கள்லாம் இருந்துருக்குன்னா காரணம் அதுக்கு பெரியவா தான். இப்படி பெரியவா பண்ணின காரியங்கள்லாம் வெளியிலே தெரியாது, எல்லாம் சைலண்டா நடக்கும். நாமளா இருந்தா ஒரு காரியம் பண்றதுக்கு முன்னால அதை பெரிய பத்திரிகையில போட்டு அத்தை சென்னி திருமணி விளம்பரப்படுத்தி நான் தான் பண்ணேன் அப்படிலாம் சொல்லிப்போம். ஆனா பாருங்க, இது மாதிரி பல அதிசயமான காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா, அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. இப்படி யாரானு வெளியில எடுத்து சொன்னாதான் நமக்கு தெரியறாப்புல உலகத்துக்கு இருக்க வழிய இப்படி எல்லாம் இந்த இருக்கலாம் காரணம் பெரியவாதான்ங்கிறது தெரியாதே இருந்திருக்கு. அவ்வளவு எளிமையா அடக்கமா பெரியவா பண்ணியிருக்கா. இன்னைக்கும் பத்ரிக ஆசிரமத்துல ஆச்சாரியால் ஏற்பாடு பண்ணின இந்த நம்பூதிரிகள் தான் பூஜை பண்ணிட்டு வரான்னா அதுக்கு காரணம் பெரியவா. அதுக்கு ஒரு கருவியா இருந்தவர் கணபதி ஸ்தபதி. இப்படி எல்லாம் இருக்கிற பெரியவா திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஹைதராபாத்துக்கு தந்தி வந்தது. பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல சர்வதீர்த்தம் அப்படிங்கிற கரையில இருக்கா. உடனே வர சொன்னான்னு தந்தி வந்தது. இது மாதிரி அடிக்கடி பெரியவா கூப்பிடுவா. உடனே இவர் கிளம்பி வந்துட்டார். வந்தா காலங்கார்த்தால இவர் வந்துட்டார். பெரியவா தந்தி கொடுத்திருக்கா வர சொன்னா அப்படின்னா ஒன்னும் அதிகமா கூட்டம் இல்லை. வடிகார்த்தால இவர் போயிட்டார். கூட இருக்கு சொன்னா பெரியவா அனுஷ்டானத்துல இருக்கா, ஜபத்துல இருக்கா, இப்ப எங்களால டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது, அவளாவே அது கலைஞ்சு வெளியில வந்தாதான் உண்டு அப்படின்னு அவரும் சொல்லிட்டு அந்தாண்ட போயிட்டார். சரி அப்படின்ட்டு இவா ஸ்தபதி வெயிட் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுவேன். சித்த நேரத்துல ஒரு என்ன பண்ணார், பெரியவா எப்படி இருக்கா, என்ன ஜபத்துல இருக்காளா, அனுஷ்டானத்துல இருக்காளான்னு எட்டி பார்க்கலான்னு இந்த உள்ள எட்டி பார்த்தா ஒரு அற்புதமான காட்சி, அதிசய தரிசனம். என்ன அப்படின்னா, பெரியவா ஒத்த காலில் நின்று ஒரு காலை தூக்கி நாபியில வச்சுண்டு ரெண்டு கையும் தூக்கி தலைமையில வச்சுண்டு கிழக்கு திக்க பார்த்து அனுஷ்டானம்
ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல நிஷ்டையில இருக்கிறது. கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சிக்கு தபஸ் காமாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒத்த காலில் அப்படி நின்று அந்த காலை தூக்கி இப்படி தொப்பிள்ள நாபியில வச்சுண்டு தலைக்கு மேல கையை வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு தபஸ் பண்றாப்புல இருக்கும். அதே போஸ்ல பெரியவா நின்றுட்டு அங்கே தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. உள்ளுக்குள்ள இருந்து அதை பார்த்தோன்னு திடுக்குனது. அப்படியே அபூர்வமான காட்சி தரிசனம். யாரான ஏதானு பார்த்தா ஏதானு சொல்ல போறான்னு உடனே இந்த நந்துன்னுட்டார். கொஞ்ச நேரத்துல பெரியவா அந்த ஜபம் கலைஞ்சது. வெளியில வந்தோடனே ஸ்தபதி வந்திருக்காரு அப்படின்னு உடனே ஸ்தபதிய கூட்டு பேசியிருந்தா. பேசின்னு இருக்கிறதே, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இப்போ காஃபி சாப்பிடு, நீ பண்ணிட்டு கிளம்பி இங்கேருந்து நேர காஞ்சிபுரத்துல இரவாஸ்தானம் இருக்கு, பிறவாஸ்தானம் இருக்கு, கைலாசநாதர் இருக்கு, இது மாதிரி சில கோவில், பல கோவில்லாம் சொன்னா எல்லாத்தையும் தரிசனம் பண்ணிக்கோ. கடைசியா மதங்கேஸ்வரர்னு இருக்கார், அவரை தரிசனம் பண்ணிக்கோ. அதுக்கப்புறம் நேர காமாட்சி கோவிலுக்கு போ, காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிக்கோ, அப்புறம் என்ன பாரு அப்படின்னு. சரி பண்றேன் உத்தரவு அப்படின்னுட்டு உடனே பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவரும் பெரியவா சொல்லி பல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அவர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். உடனே ராமச்சந்திரகிட்ட கிட்ட, நீ கார்ல தானே வந்திருக்க? ஆமாண்ணா. அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணு, இவன் இது மாதிரி இந்த கோவில்லாம் போக சொல்லியிருக்கேன், இவனுக்கு போறதுக்கு ஒரு வண்டி வேணும், நீ உன்னோட காரை அவருக்கு கொடுக்குறியா அப்படின்னு. அவர் ஆஹா சந்தோஷமா கொடுக்குறேன்னார். உடனே அவர் சொன்ன, இத்தனை கோவிலுக்கு போற, நானும் வேணா கூட போறேன்னார். வேணா போயிட்டு வா அப்படின்னா. இந்த பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரர் அவர் கார்ல இன்னும் 2-3 பேர் சூழ இவ ஒரு ஸ்நானத்தை, அதே இந்த சர்வ தீர்த்தத்துல ஸ்நானத்தை பண்ணினா, ஒரு காப்பி சாப்பிட்டா, கார்த்தால 6 மணிக்கு எழுந்துன்னு கார்ல உட்காந்து இந்த இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு கோவிலா போறா. போய் எல்லாத்தையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு மதங்கேஸ்வருக்கு இப்ப வரத்தே சாயந்தரம் 6 மணி ஆயிடுத்து. அஸ்தமிச்சு இருட்டுற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுத்தோ. இந்த மதங்கேஸ்வர கோவில் அது ஹெச்ஆர்என்சி போர்டு கண்ட்ரோல்ல இருந்து ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல அது பூட்டி இருந்தது, பார்க்க முடியல. சரின்னு காமாட்சியை தரிசனம் மட்டும் போலாம். ஏன்னா கார்த்தால ஒரு காபி சாப்பிட்டு கிளம்பினதுதான். கார்த்தால 6 மணிக்கு கிளம்பினது, சாயந்தரம் 6 மணி ஆயிடுத்து. எல்லா கோயிலும் அத்தனை கோயில சொல்லியிருக்கா பெரியா, சுத்தி பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. ஒன்னும் ஆகாரம் வேற நடுப்பற இல்லை, டயர்டா இருந்தது. சரி காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவாள்கிட்ட போலாம் அப்படின்னா, இவ காமாட்சி கோயிலுக்கிட்ட வந்தா, சகச்சவேன்னு ஒரு 10-12 வயசு இருக்கும். ஒரு பையன் சிவப்பழமா இருக்கான், பட்டையா விபூதி ருத்ராட்சத்தோட. அந்த பையன் இவாள்கிட்ட, உங்களை மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு தானே காமாட்சிக்கு போக சொல்லி பெரியவா உத்தரவு, போய் அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் இங்க வாங்கோ அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணினாப்புல உத்தரவு போட்டான். யாரும் அது இப்படி ஒரு பையன் சொல்றானே அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கறதுக்குள்ள ஆளை காணும். ஸ்தபதி சொல்லுவார், ஒன்னும் பெரியவா ஆக்ஞையை பரிபாலனம் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஆதிசங்கரே வந்தாரோ இல்ல பெரியவாளே பிரம்மச்சாரி வடுவேஷத்துல வந்தாலோ தெரியாது. நாங்க மதங்கேஸ்வரை பூட்டி இருக்கேன்னு எங்களுக்கு டயர்டாவும் இருந்தது. மதங்கேஸ்வரை பார்க்கலன்னா, ஒரு கோவில் பார்க்கலன்னா என்னன்னு காமாட்சிக்கு வந்தா, காமாட்சி கோவில உள்ள போக விடாத இந்த பையன் இப்படி ஆர்டர் பண்ணோன்னு எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பயந்து போயிட்டோம். உடனேயே பக்கத்துல விசாரிச்சுன்னு அங்க போய் ஒரு அறிக்கை லைட்லாம் எடுத்துன்னு போய் மதங்கேஸ்வரை பார்த்தா பல அபூர்வமான சிற்பங்கள்லாம் இருந்தது. அதே மதங்கேஸ்வரை பார்த்துன்னு காமாட்சி பார்த்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்தோம். பெரியவா உடனே என்ன எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. சரி வீட்டுக்கு போயிட்டு நாளைக்கு கார்த்தால வா அப்படின்னு. ஒரு வழியா ஒரு வீட்டுக்கு போனார். மறுநாள் கார்த்தால வந்தார். மறுநாள் கார்த்தால வந்தோன்னு, சரி நேற்றுக்கு நீ பார்த்த கோவில்லாம் என்னென்ன விசேஷங்கள் அதெல்லாம் சொல்லும் அப்படின்னு. ஒவ்வொரு கோவிலா சொல்றது, இந்த இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானத்துல என்ன அப்படின்னு. இந்த இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானத்துல இந்த ஸ்தபதி பார்த்தது தட்சிணாமூர்த்தி. தட்சிணாமூர்த்தின்னா ரொம்ப அபூர்வமான தட்சிணாமூர்த்தி, அவ்வளவு பிரமாதமான தட்சிணாமூர்த்தி. அதுல இன்னொரு அதிசயம் என்னன்னா, அந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு பக்கத்துல ஆதிசங்கரர் நிற்கிறாப்பல. இதை பார்த்தார், இதை சொன்னார் பெரியவா. அதுதான் பாக்கிச்சனே, அதை கவனிச்சியான்னு. ஆமா ஆச்சரியமா இருக்கு. இரவாஸ்தானம் பெருவாஸ்தானத்துல இந்த தட்சிணாமூர்த்தி அபூர்வமானது. தட்சிணாமூர்த்தியில சங்கராச்சாரியருக்கு ஆதிசங்கராச்சாரியோட பிம்பம் இருக்கு, உருவம் இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கு தான் கேட்கிறேன், நீ அந்த இரவாஸ்தானம் பெருவாஸ்தானம் நமக்கு ஹிஸ்டரி எல்லாம் தெரியும், அது பல்லவர் காலத்து சிற்பம் எல்லாம் தெரியும். பல்லவர் காலத்து சிற்பம் அப்படிங்கிறது பல்லவர்களோட காலம் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால, 1800-2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலேன்னு சொல்றா. அந்த 1800-2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலே பல்லவர்களால கட்டப்பட்ட அந்த கோவில்ல ஆதிசங்கரோட சிற்பம் இருக்கு அப்படின்னா, பகவத் பாதாளோட காலமும் கட்டாயம் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலதான் இருக்கணும். அதனால இப்ப நவீன காலத்துல 12ஆம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்றது
தப்பு தானே. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால இருக்கிற ஒரு கோவில்ல இருக்க சிற்பத்திலே பகவத் பாதாள் பிம்பம் இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாலே தானே இருக்கணும், அதுவும் பல்லவர்கள் சிற்பமாக்கும். அதுக்காக தான் உன்னை பார்த்துட்டு வர சொன்னேன் அப்படின்னா இது ஒன்னாச்சா. இது ஒரு பெரிய ஹிஸ்டாரிக்கல் க்ளூன்னா கிடைச்சது. இப்படி பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இன்னொன்னு சொன்னா, இந்த காஞ்சி எனக்கு ஒரு 40-45 வயசு இருக்கிறதே இந்த காஞ்சி புராணம் படிச்சிருக்கேன். அந்த காஞ்சி புராணத்துல ஒரு விஷயம் வருது. இந்த மார்கழி மாசத்துல இந்த சிவபக்தாள்லாம் எந்தெந்த கோவில்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு வருவான்னு சொல்றதே ஏகாம்பரேஸ்வர தரிசனம் பண்ண வருவா. அந்த ஏகாம்பரேஸ்வர தரிசனம் பண்றதுக்கு முன்னால பக்கத்துல ஒரு இடத்தை சொல்லி அங்க அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர்னு சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு போவான்லாம் சொல்லி இருக்கு. இந்த காஞ்சி புராணத்துல பார்த்தா ஏகாம்பரேஸ்வர கோவிலுக்கு போறதே பக்கத்துல அனந்த பத்மநாபேஸ்வர தரிசனம் பண்ணுவான்னு சொல்லி இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா அந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வர கோவில் எங்க, அந்த சுவாமி எங்க இருக்காருன்னு தெரியல. இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி கண்டுபிடிச்ச அந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் வெளியில கொண்டு வந்து அவருக்கு பூஜை நடக்கணும். இதுக்காக தான் உன்னை கூப்பிட்டேன். இதுக்கு தூக்கி ஆறி போட்டுது. அனந்த பத்மநாபேஸ்வரா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதாவது அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர்னா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா திருவனந்தபுரத்துல தான் அனந்த பத்மநாப சுவாமி அப்படின்னு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருக்கிற மகாவிஷ்ணு. அப்படி பார்த்தா அந்த அனந்த பத்மநாபன்னா கீழே கைக்கு கீழே சிவலிங்கம் இருக்கும். அதை அப்படி வில்வத்தினால பூஜை பண்றப்பல போட்டோலையும் இருக்கும். இன்னைக்கு போனா திருவனந்தபுரத்துலையும் தரிசனம் பண்ணலாம். இப்படி அனந்த பத்மநாபரே சிவ பூஜை பண்ணிட்டு தான் நமக்கு சொல்றது. அப்படி பூஜை பண்ணினா இந்த சுவாமி எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். இது காஞ்சி புராணத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக தான் வர சொன்னீங்கன்னா. அப்படி வந்த இந்த ஸ்தபதி இந்த கோவில்லாம் சுத்துறதுக்கு என்ன, இந்த அனந்த பத்மநாபர் எங்க இருக்கார், எப்படி கண்டுபிடிச்சா, இது என்ன வந்ததுங்கிற சரித்திரத்தை நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றித் திரு அகவல். இடரை களையும் எந்தாய் போற்றி, ஈச போற்றி, இறைவ போற்றி, தேசப்பளிங்கின் திரளே போற்றி, அரசே போற்றி, அமுதே போற்றி, விரை சேரு சரணவிகிதா போற்றி, வேதி போற்றி, விமலா போற்றி, ஆதி போற்றி, அறிவே போற்றி, கதியே போற்றி, கனியே போற்றி, நதிசேரு செஞ்சடை நம்பா போற்றி, உடையாய் போற்றி, உணர்வே போற்றி, கடையேல் அடிமை கண்டாய் போற்றி, ஐயா போற்றி, அணுவே போற்றி, சைவா போற்றி, தலைவா போற்றி, குறியே போற்றி, குணமே போற்றி, நெறியே போற்றி, நினைவே போற்றி, வானோர்க்கு அரிய மருந்தே போற்றி, ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி, மூவேள் சுற்றம் முரண் உரு நரகிடை ஆழாமே அருளரசே போற்றி, தோழா போற்றி, துணைவா போற்றி, வாழ்வே போற்றி, என் வைப்பே போற்றி, முத்தா போற்றி, முதல்வா போற்றி, அத்தா போற்றி, அரணே போற்றி, உரை உணர்வு விரந்த ஒருவ போற்றி,
விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி. அருமையில் எளிய அழகே போற்றி. கருமுகிலாகிய கண்ணே போற்றி. மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி. என்னையும் ஒருவனாக்கி இருங்கடல் சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி. தொழுத கை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி. அழிவிலா ஆனந்தவாரி போற்றி. அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி. முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி. மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி. வானகத்தமரர் தாயே போற்றி. பாரிடை ஐந்தாய் பரந்தாய் போற்றி. நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி. தீடை மூன்றாய் திகழ்ந்தாய் போற்றி. வழியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி. வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி. அழிபவர் உள்ளத்தமுதே போற்றி. கனவிலும் தேவர்க்கு அறியாய் போற்றி. நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி. இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி. சடையடை கங்கை தரித்தாய் போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. சீரார் திருவையாரா போற்றி. அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி. கண்ணாரமுத கடலே போற்றி. ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி. பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி. பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி. சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி. சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி. மற்றோர் பற்றிங்கு அறியேன் போற்றி. குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி. கோகழி மேவிய கோவே போற்றி. ஈங்கோய் மலையும் எந்தாய் போற்றி. பாங்கார் பழனத்து அழகா போற்றி. கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி. அடைந்தவர் கருளும் அப்பா போற்றி. இத்தீதன்னின் கீழ் இரு மூவர்க்கு அத்திக்கு அருளிய அரசே போற்றி. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி. என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஏன குருளைக்கு அருளினை போற்றி. மான கையிலை மலையாய் போற்றி. அருளிட வேண்டும்
கட அருளும் இறைவா போற்றி. தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி. களம் கொள கருத அருளாய் போற்றி. அஞ்சேல் என்றிங்கு அருளாய் போற்றி. நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி. அத்தா போற்றி ஐயா போற்றி. நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி. பத்தா போற்றி பவனே போற்றி. பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி. அரியாய் போற்றி அமலா போற்றி. மறையோர் போல நெறியே போற்றி. முறையோ தரியே முதல்வா போற்றி. உறவே போற்றி உயிரே போற்றி. சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி. மஞ்சா போற்றி மணலா போற்றி. பஞ்சேர் அடியாள் பங்கா போற்றி. அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி. இலங்கு சுடர்யம் ஈசா போற்றி. கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி. குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி. மலை நாடுடைய மன்னே போற்றி. கலையார் அருகே சரியாய் போற்றி. திருக்கழுக்குன்றில் செல்வா போற்றி. பொறுப்பமர் பூவணத்து அரணே போற்றி. அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி. மருவிய கருணை மலையே போற்றி. துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி. தெரி அரிதாகிய தெளிவே போற்றி. தோளா முத்தச் சுடரே போற்றி. ஆளானவர்கட்கு அன்பா போற்றி. ஆறாமுதே அருளே போற்றி. பேராயிரம் உடை பெம்மான் போற்றி. தாளி அருகின் தாராய் போற்றி. நீள் ஒளியாகிய நிறுத்தா போற்றி. சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி. சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி. மந்திரமாமலை மேயாய் போற்றி. எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி. புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை போற்றி.
அலை கடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி. கருங்குருவிக்கு அன்று அருளினை போற்றி. இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி. படியுற பயின்ற பாவக போற்றி. அடியொடு நடுகிறானாய் போற்றி. நரகொடு சொர்க்கம் நாணிலம் புகாமல் பரகதி பாண்டியர்க்கு அருளினை போற்றி. ஒழிவர நிறைந்த ஒருவ போற்றி. செழுமலரு சிவபுரத்து அரசே போற்றி. கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி. கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி. தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி. பிழைப்பு வாய்ப்பொன்று அறியா நாயேன் குழைத்த சொல்மாலை குண்டருள் போற்றி. புறம்பல எரித்த புராண போற்றி. பரம்பரஞ்சோதி பரனே போற்றி. போற்றி போற்றி புயங்க பெருமாள் போற்றி. போற்றி புராண காரண போற்றி. போற்றி சய சய போற்றி. போற்றி போற்றி புராண காரண போற்றி. போற்றி சய சய போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை. உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை. மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னீர் பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான். அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்பாடி. பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம்.
தங்குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.